ಹೋಗುವಾಗ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ ದೇವ, ನೀನು ವಾಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸುರಿಯಲೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂತ್ಯವರೆಗೂ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸು ದೇವ. ಎಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗಿ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ ದೇವ, ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೇ. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మీ అందరికి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మరొకసారి శుభములు పలుకుతూ, దేవుడు మా పక్షాన గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి శక్తిమంతుడు. మనం ఊహించే వాటి కంటే అత్యధికముగా ఆయన కార్యాలు చేస్తాడు. కాబట్టి ఆయన సన్నిధికి వచ్చిన మనం ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు. ఎలా కార్యక్రమాలు వీక్షిస్తున్నప్పుడు వీళ్ళందరినీ కూడా వేసే నామంలో నేను ఆహ్వానిస్తూ, దేవుని వాక్య భాగంలో 2వ దిన వృత్తాంతం 15వ అధ్యాయం 2వ వచనం, 2ನೇ పూర్వకాల వృత్తాంతం 15ನೇ అధ్యాయం 2ನೇ వచనం. ది బుక్ ఆఫ్ 2 Chronicles చాప్టర్ 15 verse 2. ఆస యూదా వారులారా, బెన్యామీనులారా, మీరందరూ నా మాట వినుడి. మీరు యెహోవా పక్షము వారైన ఎడల ఆయన మీ పక్షము నుండును. మీరు ఆయన యొద్ద విచారణ చేసిన ఎడల ఆయన మీకు ప్రత్యక్షమగును. మీరు ఆయనను విసర్జించిన ఎడల ఆయన మిమ్మల్ని విసర్జించును. ప్రైజ్ గాడ్. దేవునికి స్తోత్రం. ఈరోజు మనం ధ్యానించే అంశం ఏంటంటే, దేవుడు మన ಪಕ್ಷಮನ ಉಂಟೆ ಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇರುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. 2ನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 15:2 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದೋಣ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆಸನೆ ಎಲ್ಲ ಯಹೂದ ಬೆನ್ಯಾಮೀನ್ ಕುಲಗಳವರೇ ಕಿವಿಗೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ತನಕ ಆತನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು. ನೀವು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವನು. ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ఈ వచనవನ್ನ గమనించి ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ఈ వచనాన్ని మనం గమనించి చూస్తే, దేవుడు మన ಪಕ್ಷಮನ ఉంటే మనకు ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲನು ಬರೀತಾನೆ ರೋಮ 8:31 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧಿ ಯಾರು? ఇట్లుండగా ఏమందము? దేవుడు మన పక్షమనుండగా మనకు విరోధి ఎవరు అంటాడు. ఈ వచనాన్ని మనం గమనించి చూస్తే, ఆశాతో దేవుడు పలుకుతున్నాడు, ఆశాతో మాట్లాడుతున్నాడు, దేవుని ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నాడు. చాలా చక్కగా మాట్లాడుతూ ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి. ఒకసారి ఆ వచనాన్ని మరొకసారి నెంబర్ వేద్దాం. 2వ వచనం. ఆశా యూదావారులారా, బెన్యామీనులారా, చూడండి, మీరందరూ నా మాట వినుడి. మీరు ఒకవేళ యెహోవా దేవుని పక్షమున వారైన ఎడల ఆయన మీ పక్షమున ఉంటాడు. మీరు ఆయన యొద్ద విచారణ చేసిన ఎడల ఆయన మీకు ప్రత్యక్షమవును. మీరు ఒకవేళ ఆయనను విసర్జిస్తే ఆయన కూడా మిమ్మల్ని ఏం చేస్తాడు? విసర్జిస్తాడు. దీని అర్థం ఏంటి? అలాగైతే ఎవరైతే దేవుని పక్షాన ఉంటారో వారి పక్షాన దేవుడు కూడా ఉంటాడు. ఎవరైతే దేవుని విచారిస్తారో
ఎవరైతే దేవుణ్ణి విసర్జిస్తారో ఆయన కూడా వారిని ఏం చేస్తాడు? విసర్జిస్తాడు. ಯಾರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತಾರೋ ಆಗ ದೇವರು ಅವರ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೋ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ದೇವರನ್ನ ದೂಷಿಸಬಾರದು, ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ದೇವರ ಕಡೆ ನಾವಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ఇరలిಕ್ಕೆ సాధ్య. దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, దేవుని పక్షమున మీరు ఉంటే ఆ దేవుడు సర్వశక్తి గలవాడు మీ పక్షాన ఉంటాడని మాట్లాడుతున్నాడు. ఈరోజు ప్రశ్నించుకోవాలి మీరు. యెహోషువ అంటాడు, నేను నా ఇంటి వారు యెహోవాను సేవించదము, మరి మీరు అని అడుగుతాడు కదండి. ఎంత బాగా అంటూ, మీరు ఎవరిని ఆరాధిస్తారో నాకు తెలియదు, కానీ నేనైతే నా ఇంటి వారైతే ಯೆಹೋವನೇ ಸೇವಿಸ್ತಾಂ. ನೀವು ಹೇಗೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸೇವಿಸುವೆಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸನ ಜೊತೆಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 12 ಗೋತ್ರದವರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ 12 ಮಕ್ಕಳು 12 ಗೋತ್ರದವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಯಾಮೀನ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ದೇವರನ್ನ ನೀವು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ, ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ? ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆ ಇದ್ದೇವಾ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ? ದೇವರ ಕಡೆ ಇದ್ದೇವಾ? ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವಾ? ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವಾ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾವು ಆತನ ಕಡೆಗಿದ್ರೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಜನರು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಂಬಳ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹುಡುಕೊಂಡು. ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯೇ ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತರ? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ? ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯೇ. ಇವತ್ತು ನಾನು 7 ಬೆಂಚ್ ಸೇವೆನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? 7 ಬೆಂಚ್ ಸೇವೆನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ 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 ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ರೊಟ್ಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಬನ್ನಿರಿ ಅಥವಾ ಗೋನಾಳ್ಗಾದರೂ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಲಿ, ಸೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನಾನೇನು ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಹೋಗೋನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗೋನಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗೋನಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕನಿಕರ ದಯ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನನ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸತತ 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪಾಸ್ಟ್ರೇ ಬದುಕಿದಿರ ಸತ್ತಿರ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ದಾಟಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ಕಾಣ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವ್ನಿಗೇನು ಜಗಳ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಕಠಿಣತ್ವ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಟ್ರ್ ಇವನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಭಿಕ್ಷಗಾರನಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನ ನೋವು ಪಟ್ಟರೆ, ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನ ಹೃದಯ ನೋಯಿಸಿದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಶಾಪ ಅಂತ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವ್ರು ಎದ್ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಲಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನು ನೋಯಿಸಬೇಡ್ರಿ, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಳಿತಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಂಶದವರೆಗೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೇವರೇ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸಾರಿ ದೇವರ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತನ ರಕ್ತ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ, ಅದನ್ನೊಬ್ಬ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದವನು ತಪ್ಪದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆತನ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಸಾದರಾವ್ ಆಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಜ್ಞೆ. ಯಾರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು ನಾವು?
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಇವತ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತಲೆಬಾಗಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ತಲೆಬಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಲೇಜಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಚಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು? ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಬೈಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ಆತನ ಆಜ್ಞೆ, ಆತನು ಬರುವವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಕಾಲುವೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಪಾಸ್ಟರ್, ನನಗೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ರೀ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀನಿ? ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀನಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಅಂದು ನೀರನ್ನ ಇಳಿದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ದೇವರಿಗೆ. ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆರವೇರಿಸ್ತೀರಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನನಗಿನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಬಂದೀವಿ? ಸತ್ಕಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿನ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ವು. ನಾವು ಕಾರಣ ಒಂದೇ, ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಚಿತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವರು ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠನೋ ಒಣ ದಿಮಾಕೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಹೋದ ವಾರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವಾಕ್ಯ, ದೀನರ ಸಂಗಡ ಬಳಕೆಯಾಗಿರ್ರಿ. ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಏನಂತಿದ್ದೀರಿ? ದೀನರ ಸಂಗಡ ನಾವು ಯಾರು ಕರೆದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಲ್ಲ. తవణగారు మీరు అప్పుడు అద్దెకున్నప్పుడు ఎట్లా ఉండేదండి ఇల్లు? ఎప్పుడన్నా ఆ ఇంటికి ఎట్లా వస్తామా, 4 కూర్చుంటే అవ్వదు అని ఎప్పుడన్నా ఎన్నిక జరిగిందంట. ఆ రోజు వచ్చి ప్రార్థన చేశాం కాబట్టి ఆ ఇంటిని గొప్ప ఇంటిగా దేవుడు మార్చాడు. హల్లెలూయా. షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో ఒక చిన్న గుడిసెలో పోయి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళం మేము. ఒకే డోర్, అందరు కలిసి ఆరాధన చేస్తున్నాం. ఉన్నట్టుండి కళ్ళు మూసుకొని ఆరాధన చేస్తే పైనుంచి జరిపోతూ పాము పడింది దప్ప అని. అందరు కళ్ళు మూసుకొని ఆరాధనలో ఉన్నారు. ఎవరికి తెలుసు? నాకు తెలుసు. నేను కళ్ళు తీసి చూస్తున్నాను, పాము నా ముందే ఉంది. ఇప్పుడు నేను భయపడి అరిశాను అనుకోండి, అందరు అల్లకల్లోలం అయిపోతాం. మీరు తెలుసుకోండి, చిన్న గుడిసెకి ఒకే డోర్ ఉంది, అందరు తక్కువనే పరిగెత్తారు. గట్టి మనసు చేశా, గట్టిగా ఆరాధన చేసి పాటలు పాడుతున్నాం, ఎవరికి తెలియదు. దాని తోక నాకు టచ్ అయింది కాబట్టి నేను చూసా, పాము నన్ను చూస్తుంది. ఎలా ఉండొచ్చు ఆలోచించాను. కళ్ళు మూసుకొని ఊరుకున్నాను. ప్రభువా నువ్వే సాయం చేయాలన్నాను. ఎంత బాగా దారి సెంటర్లో గ్యాప్ వదిలేము కదా, ఆ గ్యాప్లో జరిపోతూ బయటికి వెళ్ళిపోయింది. ప్రార్థన అయింది, వాక్యం చెప్పాను, భోజనం చేసాం, అన్నీ అయిపోయింది. ఎవరికి తెలియదు. వచ్చేటప్పుడు చెప్తే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు అన్నారు, అవునయ్యా మా ఇంట్లో పాము ఎప్పుడు ఉంటుంది పైన. అర్థమైందా? ఆ ఇంట్లో అలాంటి స్థితిలో కూడా మేము వెళ్ళి వచ్చాం. చాలా భయంకరమైన పరిస్థితులు కూడా సేవపడవచ్చు. కారణం ఏంటో తెలుసా? వీఆర్ వన్ ఫ్యామిలీ. నా ఆశ మీరందరూ కూడా సొంత ఇంట్లో ఉండాలి. యేసు నామంలో మీ అప్పులన్నీ తీర్చబడాలి. ఇంకా సాధ్యమైతే మీ ఇంకా వేరే ఇళ్ళు అద్దెకిచ్చి ప్రతి నెల మీరు రెంట్ తీసుకోవాలి. ఆ స్థితిలో మీరు ఉండాలి. దేవుడు ఆ స్థితిలో మిమ్మల్ని నడిపించును గాక. చూడండి, దేవుని పక్షాన మనం ఉంటే మా పక్షాన దేవుడు ఉంటాడండి. మీరు మనుషులను చూడకండి. అందుకు ఎప్పుడు దేవుడు మీ దగ్గరికి, ఎందుకంటే యాకోబు పత్రికలో రాయబడింది, ఆయన సన్నిధికి మీరు రండి, అప్పుడు ఆయన మీ యొద్ద వస్తాడు. బైబిల్ ఏమనుంది? యాకోబు పత్రికలు అనేది ಆತನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. మంగళవారం సంత మీ ఇంటి దగ్గర వస్తుందా, మీరు సంతకి వెళ్తారా కంపెనీలో? ఆలోచించండి. సునీత గారు గేదెలు షెడ్ దగ్గరికి వెళ్తారా, షెడ్ మీ ఇంటి దగ్గర వచ్చి పోతుందా పొద్దున పిండుకోమని? మీరు పోవాలి. దేవుని సన్నిధి శ్రేష్టమైంది. వారానికి ఒకసారి ఆయన పక్షమున మనం ఉండి
రోజు ఆయన పక్షాన్ని ఉండాలి, వారానికి ఒకసారి ఆయన సన్నిధిలో మనం కనబడాలి. బైబిల్ చెప్తా ఉంది. కొన్నిసార్లు మీకు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, రాలే. కొంతమంది చూడండి, ఇప్పుడు వాళ్ళు సాక్ష్యం చెప్పారు, నేను రాలే. ఓకే, పరిస్థితిని బట్టి. కానీ ఫ్రీ ఉన్నా, ఖాళీ ఉన్నా, ఇంట్లో ఉండి కాలక్షేపం చేస్తూ ఆయన సన్నిధికి రాకపోతే దేవుడు ప్రశ్నిస్తాడు. అర్థమైందా? మీ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళకుంటే టీచర్ మీ పేరెంట్స్ని పిలిచి ఏమని అడుగుతారు? మీ పిల్లలు ఆబ్సెంట్లో అంటారంటారు. ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಯದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೂಡಿಸಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಂಕ್ ಕೊಡೋದನ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಾ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಂಗಿತ್ತು ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಬೇಡ್ರಿ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ఆసా యెహూద్యరే, ఆసా దేవుని ప్రజలారా, బెన్యామీన్ మీరందరూ నా మాట వినండి. మీరు యెహోవా పక్షమున ఉంటే ఆయన మీ పక్షాన ఉంటాడు. మీరు యెహోవాను విసర్జిస్తే ఆయన మిమ్మల్ని. కాబట్టి దయచేసి మీరు మనుషుల పక్షాన కాదు. అర్థమైందా? మీకు కొంతమంది పాస్టర్లు ఇష్టం ఉంటారు, కొన్నిసారి కొంతమంది ఇష్టం ఉండరు. కొంతమంది పాట పాడితే బలి ఇష్టం, కొంతమంది పాట పాడితే విసుగు. కొన్ని చర్చలో మీరు చూడాలి, మాకు సంఘం అలా లేదు, దరిద్రంగా, దేవునికి స్తోత్రం. కొన్ని సంఘాల్లో కొంతమంది పాట పాడుతుంటే మూతి ముడుచుకొని చెవులు మూసుకొని కూడా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఆమె పాడితే నేను నిన్నలా నన్ను స్పీకర్గా పిలిచారు ఒక చర్చ్కి, యానివర్సరీకి వెళ్ళాను. తెలుసు కదా మీకు ఎక్కడ వెళ్ళానని, సింధనూరుకి వెళ్ళాను. ఒక అబ్బాయికి స్పెషల్ సాంగ్ ఇస్తే వాడు వచ్చి పాడుతుంటే అక్కడ కొంతమంది రియాక్షన్ చూస్తున్నాను నేను ఆయన పాడుతుంటే. వాడు యా లెవెల్లో పాడుతున్నాడంటే నాకు అది చాలా డిఫికల్ట్ సాంగ్ అది. నేను ఇంతవరకు ట్రై చేయలేదు. దాన్ని ఒకసారి ట్రై చేసి ట్రాక్ వేసి ఎవరు లేనప్పుడు మీరు వచ్చి లేట్ అయినప్పుడు వేసి ట్రై చేస్తుంటాను కొంచెం ముందుగా వచ్చి. కొంచెం డిఫికల్ట్ సాంగ్ అది. ఏసన్న సాంగ్ పాడాలంటే కొంచెం గట్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు జాన్ వెస్లీ సాంగ్ అంటే ఆ జాన్ వెస్లీ, ఓసన్న జాన్ వెస్లీ సాంగ్ అది. ఆ పిల్లోడు పాడుతున్నాడు, సంఘంలో కొంతమంది చూస్తున్నారు, చూడాలి ఇలా ఒక్కటి ఆమె ఇలా చూస్తున్నాం ఇలా అంటుంది. చాలా షాక్ అనిపిస్తుంది నాకు. అప్పుడు అనుకున్నా, ఓహో వీళ్ళకి పడరు, వాడు ఆమెకు పడదు. ఇంకా కొంతమంది వీడియోలు తీసుకుంటాను అనుకున్నాను, వీళ్ళు ఇంటర్లో ఉంటారు అందుకే వీడియోలు తీసుకుంటున్నాను. తర్వాత అంత ప్రేయర్ అంతా సెకండ్ ఇచ్చి ప్రేయర్ చేయించుకుంటారు కదా, అప్పుడు తెలిసి మా అమ్మ అండి నేను మా అంకల్ అండి అందుకే వీడియో తీసుకున్నాను. అర్థమైందండి? కొంతమంది పాటలు ఇష్టం ఉండవు, కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తే ఇష్టం ఉండదు, కొంతమంది బైబిల్ చదివితే ఇష్టం ఉండదు. ఆమె చదవాలా, ఎప్పుడు ఆమె కనిపిస్తుంది లేనకి అంటుంటారు కొంతమంది. అలా కాదండి, అందరూ వాడబడాలి, అందరి స్వరం దేవుని సన్నిధిలో వినపడాలి. ఒక వారం నేను కూడా ఆరాధన చేయండి అని ఇచ్చాము. వాళ్ళ ఆరాధన ఆ రోజు భయపడి రాలేదు, ఎందుకు రాలేదో నాకు తెలియదు, కాలు వణుకుతాయండి అన్నారు ఇంటికి పోతే. అవునా? చాలామందికి ఇంకా చేసింటే బాగుండి ఆరాధన అని మీరు ఆడ కూర్చొని అనిపించవచ్చు. ఒక్కసారి వచ్చి ఇక్కడ నిలిచి ఒక 2 పాటలు పాడండి. అప్పుడు మీకు ఎవరు కనిపిస్తారు చెప్పండి? తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ ముగ్గురు కనిపిస్తారు. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఈజీ థింగ్. చూసేవాళ్ళకి ఈజీ లేండి. అర్థమైందా? ఈజీ కాదు. దేవుని పని చాలా. ఇప్పుడు ఊరికి నిలుచుకొని ఏదో అలా కాదు, సమర్పణ కలిగి చేయాలి, దేవునికి ఆరాధించాలి. మీరు పాట పాడుతున్నప్పుడు గమనించారా ఏమని పాడుతున్నారండి? మీరు యెహోవాను వర్ణిస్తూ పాడుతుంటారు. అక్కడ ఆయన ఘనపరుస్తూ పాడుతున్నాం. ఆ పాట అర్థంతో పాడుతున్నాం మనం, ఊరికే పాటలా. ఆలోచించండి. ప్రార్థనలో కొన్ని మాటలు పలుకుతాం మనం, గనుడా, గొప్పవాడా. పాటలు కూడా అలాగే పాడతాం. ఇవి మీరు ఫీల్ అయి పాడితే ఆయనకు మహిమ కలుగుతుంది. ఎవరో రాశారులే నేను పాడుతున్నాను అలా కాదు. మేలు చేయక నీవు ఉండలేవయ్యా, అది ఆశతో ఆశీర్వాదంతో పాడాలి. నువ్వు అంత గొప్పోడు, నేను కూడా నీలాంటి ఆరాధించక నేను ఉండలేను అని సమర్పణ కలిగి పాడాలి ఆ పాట. అప్పుడు దేవునికి మహిమయి దేవుడు ఆశీర్వాదాన్ని నీ మీద కుమరిస్తాడు. ఎవడో రాశాడులే బాగుంది ట్యూను అందుకే ఎన్నుకున్నాను అలా పాడకూడదు. ఎందుకంటే అలా పాడటానికి ఇది సినిమా పాట కానే కాదు. అర్థమైందండి? మీరు చిన్నగా పాడినా, మీ స్వరం ఎలాగున్నా దేవునికి ఘనపరచటానికే పాడండి.
దేవునికి అది ఇష్టం. చూడండి, అలాగైతే దేవుడు మన పక్షమున ఉంటే మనకు కలిగే ఆశీర్వాదాలు చాలా ఉన్నాయి, కానీ 3 చెప్తాను. సమయం చాలా అయింది, గడియారంలో సెల్ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి 5:45 ఉన్నాం మనం. అవునా? గడియారంలో 5:45 ఉన్నాం, చర్చ్లో 5:45 లేం మనం. కొంచెం ఫాస్ట్గా ముగించాడు, వెనక 5:45 ఉంది కాబట్టి 1 గంట అవుతుంది. 3 పాయింట్స్ చెప్తాను, మిగతా వచ్చే వారం మనం నేర్చుకున్నాం. మొదటిది కీర్తన 68వ కీర్తన 20వ వచనం. ది బుక్ ఆఫ్ సామ్స్ చాప్టర్ 68 వర్స్ 20. 68వ కీర్తన 68ನೇ కీర్తನೆ 20ನೇ వచನ. చూడండి, దేవుడు మా పక్షమున పూర్ణ రక్షణ కలగజేసే దేవుడై ఉన్నాడు. మరణము తప్పించుట ప్రభు అయిన యెహోవా వశము. హల్లెలూయా. చాలా చక్కని మాట రాయబడింది ఇక్కడ. మమ్మల్ని పూర్ణ రక్షణ ఇవ్వటానికి ఆయన మాత్రమే శక్తిమంతుడు. పూర్ణ రక్షణ, పూర్ణ రక్షణ ఏంటంటే దీని అర్థం? పూర్ణ రక్షణ మీరేమనుకుంటున్నారు? పూర్ణ రక్షణ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు? చెప్పండి. మీరు అర్థమైతే చెప్పండి, లేకపోతే నేను చెప్తాను. పూర్ణ రక్షణ అంటే ఏ కొదువు లేకుండా. ఓకే, ఇంకా పూర్ణ రక్షణ చెప్పండి. ఇప్పుడు శకుంతల గారికి మనవరాలు ఉంది. ఆ అమ్మాయిని చలి పెట్టకూడదని ఏం చేస్తారు వీళ్ళు? ఏం ಮಾಡ್ತಾರೆ? చెప్పండి అమ్మా, మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తా. అందుకే పూర్ణ రక్షణ ఎలాగిస్తారు అంటే వీళ్ళు చలికి చుట్టి పెడతారు, చెమటైతే ఫ్యాన్ వేస్తారు, అంతే చేయగలరు. స్నానం చేయించగలరు, తుడవగలరు. లోపల దూరి జ్వరాన్ని బయట తీయగలరా? చెప్పండి. లోపల దూరి నీకేమవుతుంది, కడుపులో పేగులు చూసుకొని రాగలరా? పూర్ణ రక్షణ అంటే ఏంటంటే మనుషులు సాధ్యమైనవి చేస్తాం, కానీ దేవుడు అసాధ్యమైనవి లోపలి కూడా చేయగలడు. దాన్ని అంటాం పూర్ణ రక్షణ. ఎందుకు ప్రార్థన చేసుకుంటారు మీరు? కొన్నిసార్లు మీకు చేత ఉన్నప్పుడు మీకు తెలుసు ఆయన మాత్రమే చేయగలడు. ఎంత పెద్ద సర్జన్ అన్నా బయటకు వచ్చి ఏం చేస్తాడు? మేము అన్ని ప్రయత్నాలు చేసాం, మిగతా దేవుడి చేతిలో ఉంది అంటాడా? అందుకే ఆయన ఎవరంటే పూర్ణ రక్షణ కలగజేయు దేవుడు. చదవండి మరొకసారి వచ్చిన కన్నడలో వస్తారా? ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು మరణಕ್ಕೆ తప్పిస శక్తనాగిದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా. పక్కన వాళ్ళకి సేకండి చెప్పండి, నువ్వు చావో. చెప్పండమ్మా, సేకండి చెప్పండి, నువ్వు చావో. వస్తామంటున్నారా? నువ్వు సావాలంటున్నారా? ಏನಂತ ನಾಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು? ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಸಾಯೋಗೈತೀರ? ನೀವು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋಕೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ನಿಮಗೆ ನೀವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ, నేను సావును. చెప్పండి, యెహోవా వశము నా ప్రాణం. బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉంది? అర్థమైందండి? ఈ కొంతమంది కోపం వస్తే మట్టి తీసుకొని పైకి ఎగరేస్తుంటారు, చూసారా మీరు? తెలుసా? గొడవ పడినప్పుడు పైకి మట్టి ఎగరేసి నీకు సావురాను, నీ దుంప తెగ, నువ్వు అలాಗೈపోవాలి ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವ ಸತ್ಯ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅದೇ, ಪೂರ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ, ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇನು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಗಿರ್ತಾನಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರ್ತಾಳೆ, ಆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಯಾವ ಪರಿ ಹೊಟ್ಟೆನೇ ಇತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಹೌದಾ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಇವು ನಡೆದಾವಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ಗಂಡಿಗೆ ಈ ಗಂಡಿಗೂ? ಅಂದರೆ ಇದು ಗಂಡಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನೀವು ವಿಚಿತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಭೆ ಎಂಬ ಮೊದಲಿಗಿತ್ತಿಗೆ ಆತನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಆ ಮೊದಲಿಂಗನು ಎಂಥ ಮೊದಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಸಭೆ ಎಂಬ ಮೊದಲಗಿತ್ತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದವನು. ಮೊದಲಗಿತ್ತಿ ಎಂಬ ಸಭೆಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವನು. ಮೊದಲಗಿತ್ತಿ ಎಂಬ ಸಭೆಗೆ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಬ್ಬಿಸ್ರಿ.
ಹೌದಾ ಏನ್ರಿ? ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಹೋದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೆಗೆದು ಕೊಡೋವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಣಂಗಿಲ್ಲ ಅದ ತಗೊಂತಾನ ఏన్రీ ఎక్కడన్నా వెళ్ళింటాను కదా లగేజ్ తీసుకొని మీ పుట్టింటికి పెళ్ళికి తీసుకెళ్ళండి మీ ఆయన్ని, నువ్వు తీసేయాలి డ్రైవర్ పైన లైన్ తీసుకోడు, తీసి మడుసు బిల్డప్లు చూడాలి మీరు, బిల్డప్లు వీళ్ళు అల్లుడులో చేసేది అక్కడ. బైబుల్ అలా చెప్పట్లా. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అని ఉంది బైబుల్లో. నీకెంత ఉందో ఆయనకు అంతే అధికారం, ఆయనకు ఎంత ఉందో నీకు అంతే. మొబైల్లో డ్రైవర్లు తీయట సహకారి అని ఉందిరా అని చెప్పి ఎలా వాడుకుంటారు కొంతమంది. ఏమండి అప్పి అప్పి ఏడు ఓబుకు విన్నారా మీరు? ఎవరైనా ఇంటికి పోతే కదా చాలా విచిత్రం. పుట్టింటికి వచ్చి వాళ్ళ ఆత్మిక తండ్రి ఇంటికి పోవటానికి భర్తకు చెప్పి రావాలి కొంతమంది ఫోన్ చేసి. ఇదేం నరకమో నాకు అర్థం కావట్లేదు. దరిద్రం అంటాను నేను ఇట్లాంటి వాళ్ళని, దరిద్రపు నాయకులు ఇలాంటి పనులు చేసేది. బైబుల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే నీకు నమ్మకం లేదా నీ భార్య మీద, స్వతంత్రం లేదా ఆమెకి. ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు భార్య ఇంటికి వెళ్ళి బజార్కి వెళ్తారు వీళ్ళు భార్యని తీసుకొని. పాపం మా భార్య క్లాస్మేట్ ఎవరన్నా దారిలో కనిపించి నవ్వుతూ కూడా మాట్లాడకూడదు. దానికి ఒక స్టోరీ కడతాడు వాటి మళ్ళీ. క్రైస్తవులు మీరు క్రీస్తును పోలిన వారు, క్రీస్తు నిన్ను సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తుడు. నీ ప్రాణం ఎవరి చేతిలో ఉంది? అది మర్చిపోయి నేను బాస్ని కదండి. కొంతమంది మీ భర్త పేర్లు బాస్ అని వేసుకున్నారు కదా మొబైల్లో. కొంతమంది బాస్, కొంతమంది హబ్బీ, కొంతమంది హనీ. వాళ్ళ ప్రేమతో ఏమేమి పిలుచుకుంటారో అలా. కొంతమంది వైఫ్ను నైఫ్ అని వేసుకుంటారు కూడా, మా ఫ్రెండ్ని చూసి. వాళ్ళ ప్రేమతో యేసయ్యను మీరు ఏ దృష్టిలో పెట్టుకున్నారు? మీకు ఇంటి బయట ఏమో ఇంటికి యేసు ప్రభువే అధిపతి అని బోర్డు బయట, బ్లెస్ అవర్ హోమ్ అని కూడా అందిస్తారు. తెలుగులో ఆంధ్రలో చాలా ఇంటికి వెళ్తే యేసే ఇంటికి అధిపతి అని స్టిక్కర్లు చాలా కనపడతాయి. కన్నడలో కూడా ఈ మనకి యేసువే యజమానం. హిందువులు కూడా వేసుకుంటారు, మీరు చూడండి కొన్ని గార్డెన్స్ల మీద ఉంటాయి. నేను చదివా. వాళ్ళు కూడా అంటే ధర్మస్థలం పోతే అదొక స్టిక్కర్ తెస్తారు, వాళ్ళు కూడా అంతే అంటిస్తారు. ఇలా అంటించినంత మాత్రాన అధికారం ఆయనదో మీదో. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ప్రతి విషయములోనూ నువ్వు ఆయనకు లోబడితే నీ మార్గాలు సరళం చేస్తానంటాడు. చూపినా బైబిల్లో? చదవండి సామెతల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 5వ వచనం. జ్ఞానోక్తి గల గ్రంథ, ది బుక్ ఆఫ్ ప్రవర్బ్స్ చాప్టర్ 3 verse 5. సామెతల గ్రంథం 3:5 ఏమంటాడు? నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోనక నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ ప్రవర్తనలో ఆయన అధికారం ఉండాలా, నీ అధికారం ఉండాలా? బైబిల్ ఏమనుంది? మళ్ళీ మా ప్రవర్తనలో ఎవరికి ఉంది? నేను ఇంతే, నేను చెప్పింది శాసనం, నేను రానంటే రాను, నేను ముడుచుకుంటానంటే ముడుచుకుంటాను, రెడీ అయిన బెడ్రూమ్లో దూరం బోల్ట్ వేసుకుంటాను, బయటకు రాను. ఇలా లేరా మీరు కొంతమంది? అంత రెడీ చర్చకు రావాలంటే నాకు ఇప్పుడు నచ్చదు, నేను రాను. పెళ్ళిళ్ళకి అంత రెడీ స్టేజ్ మీద నేను రాను. అరే మీ మీద బండ కూడా మీరు ఉండే కంటే పోయేది మేలు కదా. బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉంది? మీ ప్రవర్తన అంతట్లో ఎవరు నెరవేరాలంట? అలాంటి వాళ్ళ కళ్యాణ మంటపానికే రాకూడదు, అలాంటి వాళ్ళ పెళ్ళికే రాకూడదు, ఇంట్లో ఉండాలి. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే నీ ప్రవర్తన అంతటిలో ఆయన అధికారాన్ని ఒప్పుకోవాలి. బైబిల్ ఎప్పుడూ చెప్తుంది, మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి, నవ్వే వారితో నవ్వండి, ఏడ్చే వాళ్ళతో ఏడ్చండి అని ఉంది. వాళ్ళు నవ్వుతున్నప్పుడు నువ్వు పోయి ఏడుపుని స్టార్ట్ చేయకూడదు. అక్కడ మంచి కార్యక్రమాల్లో పుల్లలు పెట్టకూడదు, సంతోషంగా ఉన్న దాంట్లో గ్రూపులు చేయకూడదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్రిస్టియానిటీ. దాన్ని ఖండిస్తున్నాడు పౌలు. అందుకే నేను అందుకే కొంతమంది ఇంట్లో కాలు పెట్టడానికి ఇష్టపడను. అలాంటి వాళ్ళు ఇంటికి పోతే మనం ఛార్జ్ అయిపోతాం ఆ టైపు. అలా మార్చిపోతాం మనం మైండ్ చేంజ్ చేసేస్తారు వాళ్ళు. ప్రతి చిన్నదానికి క్షణపోవటం, ప్రతి చిన్నది అందుకేలేండి. ఈ నెగిటివ్ థింక్ చేసే వాళ్ళ పంపలు అడుగు పెట్టదు. ప్రతిదీ అందుకేలేండి మీరు అలా ఉన్నారు. అరేని అలా అనకూడదు. వాడు అలా ఉంటే లెక్క చెప్తాడు దేవునికి.
దేవుడు అంతరంగాన్ని ఎరిగేవాడు. కావాలని చేసే ప్రతి వాడు, నేను అందుకే ఎప్పుడు చెప్తాను, సణుక్కొనుట ద్వారా 40 రోజుల్లో ముట్టేవాళ్ళు ఎంత ముట్టారంట? 40 ఏళ్ళు. మీ జీవితాల్లో మీరు కూడా 40 రోజుల్లో దీవెన 40 సంవత్సరాలు చేసుకోకండమ్మా దయచేసి. దేని ద్వారా అవుతుంది? ఇజ్రాయెల్ సణుక్కున్నందుకే. ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಟಗಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 40 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ದಾರಿ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ದ? 40 ವರ್ಷ. ಪಕ್ಕಕ್ಕಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಾವು. బైబిల్ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವೇ సువార్తయాగిದ್ದೀರಿ. బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? కొత్త నిబంధనలు ఏమని రాశారు? మీరే సువార్త అయినారు. సువార్త గాస్పల్ అంటే మీరే సువార్త అంటారు. మళ్ళీ పిచ్చిగా ప్రశ్న అడగండి, అయ్యగారు నేనే సువార్త అన్నారు, నేను మత్తైనా మారుతున్నాయేమో అని అలాగ అడగండి. నేను సువార్త అంటే క్రీస్తును పోలిన వారు అని అర్థంతో రాస్తాడు అక్కడ. అర్థమైందండి? ఈ కొంతమంది పిచ్చిగా మా అమ్మ ఉండేవాడు, ఒక కుంట ఏమో పని చేస్తూ ఉంది ఆసుపత్రిలో. జిందాలకు వచ్చాడు వాడు, నాతో చూడరా ఆమె అవుతుంది పని చేసుకొని బ్రతుకుతుంది అంటే, వీడు యాంగల్లో మాట్లాడతాడంటే ఆమె చూపించుకోవచ్చు కదా అంటాడు వాడు. అర్థమైందండి? నేను ఆమె అవుట్ అసలు కాదు ఇలా బెండండి, నడవని ఇలా ఇరిగిపోయినట్టు ఆమె జిందలో పనిచేస్తుంది, నిల్చుకొని ఉంటుంది అటెండర్. ఆమె చూడరా ఆమె ఆ పరిస్థితుల నుండి పనిచేసి బతుకుతుందంటే చూపించుకోవచ్చు కదా కాలు అంటాడు వాడు. అంటే దాన్ని తీసుకుంటే రిసీవ్ చేసుకుంటే ఎలా తీసుకుంటున్నారు మీరు? అందుకే నేను అంటాను ఎప్పుడు, వాళ్ళు మాకు ఎగ్జాంపుల్. కాలు సొట్ట ఉండి ఆమె బతుకుతుంది, నేను సీదా ఉండి దిమాగులు చెప్తున్నానే అని సరి చేసుకోవాలి కానీ చూపించుకోవచ్చు కదా అంటే. ప్రతిదాన్ని అందుకే ఎగతాలు చేయొద్దండి, ఇరిటేట్ చేయకూడదు, ఎవరిని చేయకూడదు, చాలా తప్పు అది. ఎవరికైనా చెవిటి ఉంటే చెవిటిదని పిలిచేది. నీకు బాగున్నాయి కదా దేవుని కృతజ్ఞతలు చెప్పు. అడ్రస్ చెప్పాలంటే కుంటి చెవిటి అలా చెప్పాలా మీరు? షారోన్ గారు ఉన్నారు కదా అనొచ్చు కదా, ఆమె ఎర్రమకం ఉంది కదా అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? డిఫరెంట్ ఉందా లేదా మీ మాటల్లో? మీరు పలికి ప్రతి మాట గౌరవం తెస్తుంది. మీరు పలికి ప్రతి మాటను క్రైస్తవుడువా అన్నుడువా అని తెలుస్తుంది. ఒక సినిమా డైలాగ్ ఉంది కానీ చెప్తే బాగుండదేమో కదా, కదండి. మన మాట ఎలా ఉండాలి అంటాలి. మనం టీవీ చూస్తుంటే వచ్చింది అది, చాలా చక్కగా చెప్తాడు ఆయన. నిజంగా అది బాగుంది. ఏమని? నాన్న మీ నాన్నగారు బాగున్నారా అనేది ఎలా ఉంటుంది, నీ అమ్మ మొగుడు బాగున్నాడా అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటాడు. అర్థమైందా? మాట తీరు చూడండి, ఒకే మాట అర్థం అది. నాన్నగారు బాగున్నారా అనేది ఎలా ఉంటుంది, నీ అమ్మ మొగుడు బాగున్నాడా అనేది ఎలా ఉంటుంది. తేడా ఉంది. క్రిస్టియన్ లైఫ్లో మన ప్రవర్తన, మన మాట చాలా ప్రాముఖ్యం. అందుకే బైబిల్ చెప్తుంది, సామెతల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 5-6 వచనంలో 5వ వచనంలో అంటాడు, నీ ప్రవర్తన అంతటిలో ఆయన అధికారాన్ని ఒప్పుకో. నీ విచ్చలుడిగా ప్రవర్తించడానికి కాదు దేవుడు నిన్ను అక్కడ పెట్టింది. నీకు ఒక ఫంక్షన్కి పిలిచారంటే నీకు యోగ్యుడు అని పిలిచారు అక్కడ, గొడవ పెట్టడానికి కాదు. ఒక ఫంక్షన్కి నిన్ను పిలిచారంటే నువ్వు ఆశీర్వాదం చేయాలి, అక్కడ దీవెనకరంగా ఉండాలి, సర్దుకోవాలి, అన్ని రకాలుగా నువ్వు బాగుండి ఆ కుటుంబం బాగుపడాలని రావాలి. అందుకు నిన్ను పిలిచారు. పుల్లలు పెట్టి గొడవలు పెట్టి ఉండేవాళ్ళు లాక్కొని పోయి 1/2 మంది వెళ్ళిపోదాం పదా అని రాత్రి బస్సు ఎక్కి వస్తే వాళ్ళంతా అలాంటి వాళ్ళు బతుకులు. మీరు చూడండి, కావాలంటే చాలా రోజులు ఉండదు వాళ్ళకి లైఫ్. చాలామంది ఇప్పుడు చెప్పాను ఏమో ఎగతాలు చేస్తూ ఉంటారు, లేడు వాడు. ఇంకా కొంతమంది గొడవలు పడి బస్సు ఎక్కి వచ్చే వాళ్ళు లేరు. వాళ్ళు ఉన్నారా? ఫంక్షన్ నాకు జగలాడి బస్సు ఎత్తి ఇప్పుడు బతకల్లెవరో బైబుల్ వెళ్తాయి, నాన్న వెళ్తాయి. బీ కేర్ఫుల్. చాలా రోజులు బాగుండాలి అని ఆశ ఉంటే సర్దుకొని ఉండటానికి ట్రై చేయండి. పోయిన చోట నీ ద్వారా యేసు ప్రభు కనపడాలి. హల్లెలూయా. ఏదే కానీ నీ శత్రు ఫంక్షన్ కానీ అది నువ్వు మాత్రం వాళ్ళకి ఏం కాకూడదు, ఆటంకం కాకూడదు. హల్లెలూయా. దగ్గర మా పుట్టింటోళ్ళు రక్షణనే పొందలేదండి, కానీ ఫంక్షన్కి వెళ్తారు. నాకు ఎలా మూలన కూర్చో, ప్రార్థన చేయి. ప్రభు నన్ను ఎందు నిమిత్తం ఇక్కడ పిలిపించావో, నీ సాక్షిగా నన్ను ఇక్కడ నిలబెట్టావు, నాలో ఉన్న అభిషేకం ఇక్కడ కార్యాలు చేయాలని ప్రార్థన చేయొచ్చు కదా నువ్వు. అవుతుంది, అవుదండి, అవుదా? అది మానేసి మనం ప్రత్యేకం అనేది అట్లా చూపాడు దేవుడు. చాలామంది క్రిస్టియన్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే ఇక్కడ అంటాడు, నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారం. బైబిల్లో చాలా చక్కగా ఒక మాట ఉందండి. బైబిల్లో గలతీ పత్రికలో, టాపిక్ ఈరోజు నాది అది కాదు కానీ చెప్తాయి సార్. దేవుని
చిత్తాన్ని నెరవేర్చుట కొరకే మమ్మల్ని పిలిచాడంట. హెబ్రీ పత్రికలో 10వ అధ్యాయంలో మనం చదివాము 35వ వచనంలో, దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చి వాగ్దాన ఫలము పొందు నిమిత్తము మీకేం అవసరం అనండి? ఓర్మి అవసరం అనండి. వాగ్దాన ఫలము పొందు నిమిత్తము మీరేం చేయాలంటే ఫస్ట్ దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి. అవునా? దేవుని చిత్తం అంటే ఏంటి? మీరేమనుకున్నారు? వాట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్? ఏం అనుకుంటారు మీరు? దేవుడి చిత్తం చెప్పండి. రెండో ప్రశ్న అడుగుతాను, దేవుని చిత్తం నెరవేరుతుందా, మీ చిత్తం నెరవేరుతుందా? అవునా? అప్పుడే నిజంగా దేవుని చిత్తమే నెరవేరుతుందా? మళ్ళీ అన్నప్పుడు కొన్నిసారి నష్టం ఎందుకు అవుతుంది? మరి దేవుని చిత్తం మీద లాభమే కావాలి కదా, దేవుని చిత్తం మీద సక్సెస్ అవ్వాలి కదా. అంటే సమయానికి తగినట్టు మేము వెళ్ళిపోతామనే చెప్పండి, ఆన్సర్ మీరే చెప్పాలి. ఇప్పుడు దేవుని చిత్తమే కరెక్ట్ అయితే యెహోషువ పాటులాగా యుద్ధం లేకుండా జయించి కుప్పలు ఊడ్చుకొని ఇంటికి రావాలి. అది దేవుని చిత్తం. మళ్ళీ కొన్నిసారి చేతులు కాల్చుకుంటున్నాం, కొన్నిసారి ఓటమి అయిపోతుంది. ఏంటి అంటే దేవుని చిత్తమే సరిలేదు, నేను సరి ఉన్నానని మీరు ఆలోచించేప్పుడు కరెక్ట్ చేస్తాను నేను. అందుకే మీకు తెలియాలి వాట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. నువ్వు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయాలి, ప్రభువా నా జీవితంలో ఏ కార్యం జరిగినా అది నీ మహిమ కొరకే జరగాలి. చూడండి, చాలా సంవత్సరాలు చర్చకి వెళ్తుంటారు, మీకు ఈ క్లూ ఇవ్వడం చెప్పాడో లేదో తెలియదు. ఇవుడి మీకు ఇవ్వబడును అనే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు. అవునా? మా ఇంటికి వస్తే ఏం చేస్తారు, మీ ఇంటికి వస్తే ఏమి ఇస్తారు, ఇదే కథ. మీరు బాగుపడాలి. మీరు బాగుపడాలంటే దేవుని చిత్తం మీరు నెరవేర్చాలి. ఈ ఇద్దరు పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు చేశాం. చాలామంది ఎగనెస్ట్గా ఆలోచించారు, తెలుసా మీకు? నేను వాళ్ళెవరో నాకు తెలియదు. ఫస్ట్ డే వాళ్ళ ఇంట్లో అడుగు పెట్టి ఇది 100% అవుతుంది అని చెప్పొచ్చా. వాళ్ళెవరో ఇంకో మీకు తెలుసా, చాలా ఆశ్చర్యం అవుతుంది. పెళ్లి కొడుకులు మతమే చూడలేదు, వాళ్ళు లేరు ఇంట్లో. వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చూశాను ముసలోళ్ళు. అడుగు పెట్టి చెప్పాను ఇది నెరవేరుతుంది, దేవుడు చూపిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది దేవుని చిత్తమా నా చిత్తమా? చాలామంది అన్నారు ఇది సాధ్యమే లేదు చూడండి కావాలంటే. ఇంకా కొంతమంది అన్నారు పెళ్ళప్పుడు గొడవ ఒకప్పుడు చూడండి కావాలంటే. ఏమన్నా అయిందా? దేవుని చిత్తం అంటే అన్ని సక్రమంగా జరుగుతాయి, ఏది ఆగదు. మీ లైఫ్లో కూడా ఏదైనా ఆగలేదు. కొంతమంది 10 సంవత్సరాల వెనక ఎంత అప్పు ఉందో ఇప్పటికి అదే నంబర్ ఉంది, తెలుసా మీకు? అర్థమైందండి? అంటే నేను అబద్ధికున్నా, అప్పు అబద్ధమో లేదా దేవుడు అబద్ధమో, నేనే కన్ఫ్యూజన్లో ఉండిపోయినాను. మీరు ఆలోచించండి ఒకసారి. కారణం ఎందుకు చెప్పండి? దేవుని చిత్తాన్ని సౌరంగా నువ్వు ఎవరి పేరుతో చేయమంటే చేయలేదో, అందుకే నేను అప్పుడే చెప్పా, ఇప్పుడు చెప్పండి, దేవుని చిత్తానికి విరోధంగా కదా మీరు వెళ్ళింది. అవునా? కొంతమందికి ప్రాపర్టీలు భార్య పేరుతో చేయకూడదు పాస్టర్ గారు, చేసేస్తే ఆమె మరి వదిలిపోతుందండి భార్య నీకు ప్రాపర్టీ. ఆమె పిల్లల మీద కనికరం ఉండదు. ఎంత చెత్త ఆలోచనలు ఉన్నాయి కొంతమంది మొబైల్ అంటే. వీళ్ళు ఏ లెక్కలు ప్రార్థిస్తారో నాకు విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది కొన్నిసారి. అరే నీ భార్య మీదే నీకు నమ్మకం లేదు, మళ్ళీ ఏమో 50 రూపాయలు 2 మల్లెలు తెచ్చిస్తే అయిపోయిందా? ప్రాపర్టీ చేయరంట, మల్లెలు తెచ్చిస్తారు, సంవత్సరానికి ఒక చీర. అర్థమైందంటే నేనేమంటాను, చీర పూలతో కొనొద్దు, రియాలిటీకి రా, దేవుని చిత్తానికి రా. దేవుని చిత్తం ఏంటి? అలాగే సంతోషంలో అందరూ తోడుకుంటారు, నీ కష్టకాలంలో ఎవరున్నారు, నీ ఇబ్బందులలో ఎవరున్నారు, నీ బాధలో నేను ఎవరు ఓదారుస్తారు, నీకు ఎవరు నిలవగలుగుతున్నారు. స్పిరిచువల్ ఫ్రెండ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపార్టెంట్. కరోనా వచ్చినప్పుడు సొంత పిల్లలు కూడా తల్లిని తండ్రిని ముట్టలేదు, మీకు తెలుసా అండి? గుంటూరులో ఒక శవం పడింది, టీవీలో చూస్తున్నాను నేను. మంచం మీద తండ్రి చచ్చిపోయాడు, బనీన్ మీద పాపం చచ్చిపోయాడు, భార్య పిల్లలు ఇంటి బయట ఉన్నారు, కిలోమీటర్ దూరం నుంచి చూపిస్తున్నారు. ముస్లింలు వెళ్ళి పీపీ కిట్ వేసుకొని సమాధి చేశారు, తీసుకెళ్ళిన తర్వాత కూడా మీడియాతో అంటున్నారు వాళ్ళు, సార్ ఇంట్లో వెళ్ళొచ్చాము మేము, మాకు మళ్ళీ కరోనా వస్తుందని అన్ని ప్యాక్ చేసుకుని ఆ ఇంట్లో భార్య పిల్లలు ఆ భర్త సమాధి చేస్తుంటూ ఏడవట్లే వాళ్ళకి ఎక్కడ రోగం వస్తుందని. ఇది కళ్ళారు చూశాను నేను న్యూస్లో. ఇంకా కొంతమందిని జేసీబీ తీసిన దినాలు ఉన్నాయి.
ఆలోచించండి, మీ ప్రేమ ఇంతేనా? ఇంతేనా? రోగానికి అధిగమించిందా నీ ప్రేమ రోగంతో ముడిపెడతావా? చెప్పండి. బైబిల్లో రాయబడింది వ్యాధి కూడా ఆయన కలుగజేసుకున్నాడని 53వ అధ్యాయం యెషయా గ్రంథంలో. యేసుప్రభు పాపాలు ఒకటే మోసుకున్నాడు అనుకున్నారా? ఉందా లేదండి బైబిల్లో? ఏం మోసుకున్నాడంట? చెప్పండి, ఏం మోసుకున్నాడు? నాకు చాలామంది పాస్టర్స్ చెప్పారు, హీలింగ్ ప్రేయర్ స్టార్ట్ చేశారు మీరు, బీ కేర్ఫుల్, కొన్ని స్పిరిట్స్ అటాక్ట్ అవుతాయి, కొన్ని వ్యాధులు మీకు వచ్చేస్తాయి. తెలుసా మీకు? అంత ఈజీ కాదు హీలింగ్ ప్రేయర్ చేయటం. కీర్తన గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఒక ఆమెకు ప్రేయర్ చేశాను ఫస్ట్ టైం. వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఇస్తారు, వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి ఒక ఆమె గడ్డ ఉంది ఇక్కడ, తల మీద చేపెట్టి ప్రేయర్ చేసిన 5 minutesకి ఆ గడ్డ నాకు వచ్చేసింది, ఆమెకు పోయి. ఇప్పటికీ ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చేది నాకు, ఈ 2 years రాలే. తెలుసా? ఇడ వస్తుంది. అది వచ్చినప్పుడు అంత ఇబ్బంది పడతానంటే భయంకరంగా పెయిన్ ఉంటుంది. ఆ డేస్ గుర్తు వచ్చేస్తాయి నాకు. స్పిరిట్ అటాక్స్ అంత ఈజీ కాదు. చాలామందికి నాకు తేడా ఎందుకు ఇలా ఉంది ఇప్పటికంటే, ఇది నిజంగా వ్యాధి అయితే ఇప్పటికి నన్ను ఎప్పుడో తీసుకెళ్ళిపోయేది. మీకు తెలుసా? స్పిరిట్ అటాక్స్ ఏం చేస్తాయి? ట్రై చేస్తాయి. అందుకే ఆ వచనం చదివించారు. మా ప్రాణానికి ఆధారం ఎవరంట? మా ప్రాణం ఎవరి వశంలో ఉందంట? యెహోవా వశంలో ఉంది. దేవుని బిడ్డలను అంత ఈజీ తాకలేడు శాతం గారు. యోగును ముట్టాలన్నా పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చే ముట్టాడు. ముట్టినా కూడా రోగం తెచ్చాడు, కానీ ప్రాణానికి వాడు టచ్ చేసే అధికారమే లేదు. చూసారా బైబిల్లో? చెడ్డ కురువు తల నుండి అరికాల వరకు పుట్టింది, కానీ యెహోవా అంటాడు వాని ప్రాణం నువ్వేం చేయలేవు, మన శరీరాన్ని ఏమని చేసుకో, ప్రాణానికి మన మీద అధికారం నీకు. అందుకే సైతాన్ చూడండి ఎంత ట్రై చేశాడో పాపం. పెంకుతో గోక్కుంటూ ఉన్న సేవ చేస్తూ ప్రార్థన చేస్తే ఉన్నాడంట. ఎవరు గెలిచారండి చివరికి? యోగు గెలిచాడా? సైతాన్ గెలిచాడు. సైతానికి ఎంత అవమానం కదా అక్కడ. ఈరోజు నీ జీవితాన్ని బట్టి, నా జీవితాన్ని బట్టి వానికి అవమానం కాదు. హల్లెలూయా. మనం చెప్పే ప్రతి సాక్షి ద్వారా వాడు తలదించుకోవాలి. మనలో జరిగే ప్రతి అద్భుతం ద్వారా వాడు తలదించుకోవాలి. అందుకే బైబిల్ చెప్తుంది, యెహోవా మా పక్షమునుంటే ఆయన పూర్ణ రక్షణ కలుగజేసే దేవుడు. రెండోది, మా ప్రాణం ఎవరి వశంలో ఉందంట? చదవండి మరొకసారి, చదువును 20వ వచనం. దేవుడు మా పక్షమున పూర్ణ రక్షణ కలుగజేయు దేవుడై ఉన్నాడు. మరణం తప్పించుట ప్రభు అయిన యెహోవా వశం. హల్లెలూయా. నిన్ను పూర్ణంగా రక్షిస్తాడు, మరణానికి భయపడకు. నీ ప్రాణాన్ని ఆయన రక్షకుడు. మరణం తప్పించుట ఆయన వశం. ఎన్నోసార్లు తప్పించాడు, ముందు కూడా తప్పిస్తాడు. యేసు నామములు అందరి మరణము తప్పింపబడునుగాక. హల్లెలూయా. దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేసేవాడు. రెండోదిగా చూద్దాం. రెండోదిగా నిర్గమకాండం, ది బుక్ ఆఫ్ ఎక్సోడస్, విమోచన కాండ. బైబిల్లో రెండో పుస్తకం నిర్గమకాండం 14వ అధ్యాయం 25వ వచనం. విమోచన కాండ 14వ అధ్యాయం 25వ వచనం. హల్లెలూయా. చూడండి, ఐగుప్తుల విరోధంగా దేవుడు కార్యాలు చేస్తున్నాడు. దేవుడు వారి పక్షము నుండి యుద్ధం చేస్తున్నాడు. ఎవరి పక్షాన? దేవుని బిడ్డల పక్షాన. కన్నడದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ, ಆತನು ಅವರ ರಥಗಳ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಐಗುಪ್ತರು ಬಹು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ. ಯಾವ ಆಗ ಐಗುಪ್ತರು ನಾವು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರೆವು, ಓಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ರಿ? ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನು ಅನ್ರಿ, ಬಾಯ್ತಿರ್ರಿ, ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಯೆಹೋವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ
యుద్ధమాడు. యెహోవా మా కొరకు యుద్ధము చేయును. హల్లెలూయా. ప్రశ్న, ఇలాంటి వర్డ్స్ బైబిల్లో ఎన్నిసార్లు చూశారు? దావీదు అంటాడు గొల్యాతు దగ్గర, యుద్ధము నాది కాదు యెహోవాది అన్నాడు. ఇక్కడ అంటాడు యెహోవా ఇశ్రాయేలు పక్షమును ఏం చేస్తాడంట అంటే ఎవరి పక్షాన? ఇజ్రాయెల్ అంటే ఎవరు? ఆవే. మన పక్షాన్ని ఎవరు చేస్తారు యుద్ధం? పక్కన వాళ్ళు సెకండ్ ఇచ్చి చెప్పండి. ఖడ్గముతో యుద్ధం చేసే అవసరం లేదు. మన పక్షాన దేవుడే యుద్ధం చేస్తాడు. హల్లెలూయా. యెహోషాపాతు బైబిల్లో మీకు బాగా తెలిసిన సంఘటన, చక్కగా రాస్తాడు వచనంలో. ప్రభువా, గొప్ప సైన్యం ఉంది, ఏమి చెయ్యాలో ఎలా వెళ్ళాలో దిక్కు తోచట్లా, నాకు తెలిసింది ఒకటే, నీ వైపే చూస్తున్నాను అంటాడు. అప్పుడు దేవుడు జవాబిచ్చి ఏమంటాడండి? రేపు యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉండు, నిలచి చూడు యెహోవా నీ కొరకు చేసే కార్యం. అవునా? పర్టికులర్ వర్డ్ ఏమని రాస్తాడండి? నిబ్బరం కలిగి ధైర్యముగా ఉండు. పర్టికులర్ వర్డ్, నిబ్బరం కలిగి ధైర్యంగా ఉండు, యెహోవా నీ కొరకు చేసే కార్యాన్ని నిలిచి చూడు అన్నాడు. హల్లెలూయా. అప్పుడు యుద్ధం చేశాడా? ఆ వచనాన్ని మీరు గమనిస్తే, నేను ఎందుకు మీరు ఆరాధనకు రండి ఫస్ట్ ఆరాధనలో పాల్పొందండి అంటానంటే, ఆరాధన అనేది ఒక గొప్ప యుద్ధం. మీకు తెలుసా? దేవుని ఆరాధిస్తున్నప్పుడు మీ పక్షాన విరుద్ధంగా ఉన్న ప్రతికూల పరిస్థితులన్నీ వెళ్ళిపోతుంటాయి. చాలామంది అనుకున్నారు వాక్యం ప్రార్థన ఓకే, వాక్యం ప్రార్థన పెరగన ఉన్నట్టు, లాస్ట్లో మధ్యగానం ఉన్నట్టు, ఇంపార్టెంట్ థింగ్ స్టార్టింగ్ బిగినింగ్ ఆరాధన. యెహోషాపాతు యుద్ధం చేయటానికి సైనికులను సిద్ధపరచాలి కదా. సైనికులతో పాటు ముందు వరుసలో ఎవరు నిలబెడుతున్నాడు? ఆరాధించేవారు. ఇది చాలా విభిన్నమైన యుద్ధం. దీన్ని అంటారు ఆత్మిక యుద్ధం, స్పిరిచువల్ వార్ అంటారు. స్పిరిచువల్ వార్. కొన్నింట్లో కోల్డ్ వార్ జరుగుతాయి, తెలుసా మీకు? కొన్నింట్లో కోల్డ్ వార్ అంటారు. కోల్డ్ వార్ తెలుసా? తెలీదా? అంత మంచోళ్ళు మీరంతా. కోల్డ్ వార్ అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు మా ఇంట్లోనే కోల్డ్ వార్ జరిగింది అనుకోండి, పింటూ మీ మమ్మీకి చెప్పరా తీసుకొని రమ్మని, మాటలు లేవంటే కోల్డ్ వార్, ఇటు పోస్ట్ మ్యాన్ పని చేయాలంట. అప్పుడు ఆమె చెప్తుంది, మీ పప్పకి చెప్పు పాలు తీసుకొని రమ్మని. కోల్డ్ వార్ అంటారు దీన్ని. మాకు జరగదులేండి, ఎప్పుడు జరగదు కదరా. జరిగిందా ఎప్పుడన్నా? పోస్ట్ మ్యాన్ పని చేసినావా? తక్కువ అంట విడిచి. జరిగిందా? నీతో జరిగేది ఎక్కువ. ఓకే, చూడండి కదా, కోల్డ్ వార్. కొన్నింట్లో కోల్డ్ వార్ జరుగుతుంటాయి, అవునా? హరి చెప్పరా మీ నాన్నకాడు కాఫీ పెట్టినానని, కోల్డ్ వార్ అది. అప్పుడు ఆయన వచ్చి అటు తీసుకుని తాగాడు అనుకుంటూ వెళ్తుంటాడు. డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు కదంటే, నేను చెప్పను ఇంతే. వీళ్ళింట్లోని కాదు, కొంత ఇంట్లో కోల్డ్ వార్ అంటారు దాన్ని. కొద్ది రోజులు ఏమైంటారండి? అలిగింటారన్నమాట కదండి. అలిగింటారు కదంటే. కొంతమంది జలుబు అయితే కూడా సైలెంట్ అయిపోతారు. కోల్డ్ వార్ సైలెంట్, కొంతమంది నేచర్స్. కానీ బైబిల్ చెప్తా ఉంది, అక్కడ స్టార్ట్ చేసింది పాట చూడండి. బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే, దేవుడు మన పక్షాన కార్యాలు చేస్తాడు. యూదవారులారా చూడండి, ఇజ్రాయెల్ ఏమంటున్నారు? ఇజ్రాయెల్ పక్షం ఎవరు యుద్ధం చేస్తున్నారంట? చాకి తర్వాత పాడదాం పాట. ఓకే చూడు, దేవుడు యుద్ధం చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనం అందరం ఏం చేద్దామంటున్నారండి? ఓకే, ఆరాధన చేద్దామంటున్నారా? యెహోషాపాతు దగ్గర ఉన్నారు కదా మీరు. ఓకే, యెహోషాపాతు నుంచి ఇంకా వీళ్ళు బయటకు రారు. యెహోషాపాతు టైంలో ఏమని ఆరాధన చేశారు తెలుసా? కృపగల దేవా, మా మీద కృప చూపించువాడా, యెహోవా కృప చూపించువాడా అనుకుంటా ముందు పోయారంట. పోతూ ఉంటే ఎదురుగున్న రెండు సైన్యంలో దేవుడు ఎవరిని పెట్టాడంట? బైబిల్లో రాయబడింది కదా, ఎవరిని పెట్టాడంట? మాటలు మాట్లాడేవారిని పెట్టాడంట. మాటలు మాట్లాడేవారంటే మీకు తెలుసు కదా, ఎలాంటి వారంట? చిన్నగా స్టార్ట్ అయిందంట. ఏమని? మాటకు మాట పెరిగి యెహోషాపాతు మీద కలిసి యుద్ధం చేసి వాడిని చంపేద్దామని వచ్చే వీళ్ళు రెండు గుంపులు వాళ్ళే పోటీ పడి నీదేంట్రా అని ఇద్దరు పొడుచుకొని, గుంపులు వాళ్ళే పొడుచుకొని చచ్చిపోయారు.
వీరి దగ్గరికి మాటగాండ్లు అని ఉంది కదా తెలుగు బైబిల్లో. ఎలాంటి వాళ్ళని పెట్టాడంట? మాటుగాండ్లు. మాటుగాండ్లు ఏం చేస్తారంటే పుల్లలు పెట్టి జరిగేస్తారనమాట. అవునా? కొన్ని ఇళ్లలో బాగా సంతోషంగా ఉన్నారనుకోండి కదండి, కొంతమంది ఎవరైనా ఎంటర్ అయ్యి వచ్చి ఏదైనా ముట్టించి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు? ఇది మీకు బాగా అనుభవం ఉన్న మాట చెప్తున్నా. మీరు కొత్తగా పెళ్ళైనప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో ఇది జరుగుతుంది తెలుసా కదా? ఏమో నీకే నచ్చింది కూడా బాగు అని పెట్టి వెళ్ళిపోతారు. ఏమ్మా ఏమైందంటే, అయ్యో అసలు అర్థం లేదు మామూలు, ఏమో లేవు నీకు నచ్చింది కదా అని అంత అంటించి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది దగ్గదగమండి ఫైర్ ఇంజిన్ కూడా ఆర్పులేదు దాన్ని. అర్థమైందా? వీడు రెచ్చిపోయి మా అమ్మ వస్తే నువ్వు ఇలా అనాలా, మా అమ్మ ఇలా అనిందంటే నువ్వు ఎంత నేను లేనప్పుడు చేసి ఉండాలని. వారు ఎలాంటి వారంటే ఇది ఇండియా పాకిస్తాన్ కంటే భయంకరమైంది ఇది. అందుకే బైబిల్లో చెప్తూ దేవుడు అంటాడు, నాలుక నిప్పు దీనికి కళ్ళెమేయండి, చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి అని. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజల పక్షాన్ని యుద్ధం చేస్తాడని. అందుకే అక్కడ ఉన్న ఐగుప్తులు ఏమయ్యారంట, పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి అంటున్నారంట, రథముల చక్రములను యెహోవా ఎరిచేశాడు, ఇంకా మేము పరిగెత్తేది తప్ప వేరే పని ఏది కూడా లేదు. కాబట్టి మీరు అనుకోవాలి, ఇప్పుడు మా పక్షాన దేవుడు యుద్ధం చేస్తాడు కాబట్టి మా ముందు ఎవరు కూడా నిలవలేరు. మరి ఎంత పలుకుబడి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నా దేవుడు దేవుని బిడ్డలకి ఏమిస్తాడు? జయనిస్తాడు. ఇంకొక వచనం చూసి ముగించేద్దాం. యెహోషువ గ్రంథం, ది బుక్ ఆఫ్ జాషువా, చాప్టర్ 10 verse 42. యెహోషువ అన్న గ్రంథ 10వ అధ్యాయం 42వ వచనం. యెహోషువ గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 42వ వచనం. హల్లెలూయా. ఒక దెబ్బతోనే అంట. ఒక దెబ్బ అంటే ఏంటంటే ఒక దెబ్బ, ఒక దెబ్బ, 1 shot అంటారు కదండి, 1 shot. క్రికెట్ చూసే వాళ్ళు ఉన్నారా? లాస్ట్ బాల్ 4 runs కొట్టారు. లాస్ట్ బాల్ 4 runs కొడితే విన్ను, 6 కొడితే అవుట్ స్టాండింగ్ ఇచ్చి వానికి ఎత్తుకుంటారు బయట. ఒక్క షాట్లో ఒక్క దెబ్బ. బైబిల్లో రాయబడింది, యెహోషువ పక్షమున్న దేవుడు యుద్ధం చేసి యెహోషువ ఒక్క దెబ్బకే అందరు రాజులను ఏం చేసుకున్నాడంట? పట్టుకున్నాడంట. దీని అర్థం, మీ ఇంట్లో కొన్ని వస్తువులు మీరేం చేస్తారు? సంవత్సరానికి ఒకటో, 2 సంవత్సరాలకు ఒకటో, 3 సంవత్సరాలకు ఒకటో కొన్నారు. అవునా లేదా? ఏమ్మా మీరు ఆన్సర్ చెప్తే ముగిస్తా, లేదా కంటిన్యూ చేస్తా. అవునా? ఇప్పుడు ఏదో వాషింగ్ మిషన్ గురించి ఆమె సాక్ష్యం చెప్తుంటా, మా సాల తీరుతా వాషింగ్ మిషన్తో? ఓకే, ఇక తీరితేనే ఆమె ఊరుకుంటుందా? ఏసీకి చేయాలి. అర్థమైందా? అవునా లేదా? నెక్స్ట్ టార్గెట్ అదే అవుతుందా? ఒక కేసు నాన్న తల్లి నిమ్మి కాదు బర్రలి. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ మైకి పట్టుకొని చెప్తుంది, ఏసీతో సాలెత్తు ಎಲ್ಲ ಹೋಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಾನು ತಿರ್ಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮುಗಿದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಆಗಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಮ್ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಈಗ ఆశీర్వాద ಹಂಗೆ దంత పడతాయి. దేవుడికి స్తోత్ర. బైబిల్ చెప్పేది ఏంటంటే, సంవత్సరానికి ఒక్కొక్కటి కొన్ని సాక్ష్యాలు చెప్తున్నారు కదా, దేవుడు మీ పక్షాన ఉంటే ఒక్క దెబ్బకి ఆఫర్ వస్తాయి. మీరు టీవీలో ఫేస్బుక్లో చూడండి. ఒకే దెబ్బకి ఇంత డబ్బుకి మంచం, బెడ్డు, ఫ్రిడ్జు, కూలర్, ఏమండి వాషింగ్ మిషన్, సోఫా అన్నీ ఒకే దెబ్బకి దీపావళి ఆఫర్ అని అంతా ఏమంటారు దాన్ని? కోంబో ಪ್ಯಾಕ್ అంటారు. ಏమంటారు ಗೊತ್ತಾ? ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿ ನಮಗೆ. ಈ ಕೋಂಬೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೋಂಬೋ ಗೊತ್ತಪ್ಪ? లెగ్ పీస్ కోంబో, బకెట్. ఒక చేత్తో తినాలి, ఒక చేత్తో తాగాలి అంట. థమ్స్అప్ చూసారా? ఒక చేత్తో తినాలి. ఏం అమాయకులు అంటే ఎంత స్మార్ట్ అంటే మీరు అస్సలు అడ్వర్టైజ్ చూడరు కదండి. ఒక చేత్తో తినాలి, ఒక చేత్తో తాగాలి. ఒక చేత్తో తినాలి, ఒక చేత్తో తాగాలి, మనసుతో ప్రార్థన చేయాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇజ్రాయెల్ తప్పిపోయింది అక్కడ. ఒక చేత్తో ఊడ్చుకున్నారు, ఒక చేత్తో తిన్నారు, ఒక చేత్తో తీసి పెట్టుకున్నారు కాబట్టి కూలిపోయింది. అందుకే బైబిల్ చెప్తా ఉంది, కృతజ్ఞత అర్పణ చేయుట ద్వారా
మనం దీవింపబడతాం. ఈ వచనం ఎంత చక్కగా రాయబడింది. యెహోషువ పక్షాన దేవుడు కార్యం చేసినందుకు ఒక దెబ్బకు వాడు ఏం చేశాడంట, అందరినీ పట్టుకున్నాడంట. హల్లెలూయా. ఒక దెబ్బకి. ఈరోజు మీ జీవితాల్లో కూడా ఒక్క దెబ్బకి అన్ని పొందుకోలేసున్నాము. ఒక్క దెబ్బకి. చాలామంది అంటారు కదా, ఒక్క రాయికి 2 పిట్టల. అవును, ఒక్క దెబ్బకి 2 పిట్టలు. తెలుగులో వాళ్ళు మాట్లాడతారు కదండి. ఒక్క దెబ్బకి 2 పిట్టలు, ఇద్దరి మధ్యలో 3 లాభం. చూసారా మీరు? ఇద్దరి మధ్యలో ఎవరికి లాభం అంట? ఈ మాట ఎవరికి వర్తిస్తుంది చెప్పండి? ఇద్దరి మధ్యలో ఒకరికి లాభం ఎవరికి? 2 గుంపులేమో పొడుచుకొని చచ్చారు, యెహోషాపాటేమో బాగా ఊడ్చుకొని కదండి కుప్పలు చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టిందంట? 3 రోజులు. 3 రోజులు కుప్పలు చేసి తీసుకెళ్ళాడంట సొత్తు. ఆ ఇద్దరి మధ్యలో యెహోవాను చూసినందుకు ఆ ఇద్దరి మధ్యలో ఈయనకి ఎంత లాభమో. యుద్ధము లేదు, చేతికి మంట అంటుకోలా, వీని సైన్యంలో ఎవడు చావలా, వీడు కూడా చావలా, వీడు కూడా కష్టపడలా, ప్రయాసపడలా. వీడు చేసింది ఒకటే, ఆరాధన చేసే వాళ్ళు నిలబెట్టాడు, వీడు కటకం పట్టుకొని నిలుచుకున్నాడు, దేవుని స్తుతించాడు, మాటగాండ్లను దేవుడు ఆ గుంపులో పెట్టాడు. అవి 2 పొడుచుకున్నాయి, సచ్చాయి. వాళ్ళ మొత్తం దోపిడి సొమ్ము అంతా వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు. ఆ కాలంలోనే ఇలా జరిగిందంటే ఈ కాలంలో దానికి 100 రెట్లు జరుగును గాక. హల్లెలూయా. మా పక్షాన దేవుడు కార్యం చేస్తాడు. దీనప్పుడు మీరు కళ్ళలో పెట్టుకోండి, దేవుడు మా పక్షమును ఉంటే మాకు అత్యధికమైన జయం. అలాగైతే యెహోషువ పక్షాన దేవుడు కార్యం చేశాడు, యుద్ధం చేశాడు కాబట్టి ఒక దెబ్బకు అందరు రాజులను వాడు పట్టుకున్నాడు. ఈరోజు మీ జీవితాల్లో కూడా మీకున్న శత్రువులందరి మధ్యలో నీ పక్షాన దేవుడు యుద్ధం చేసి ఒక్క దెబ్బలో అందరూ నీ చేతిలో చేయాలి. ఆ స్థితిలో దేవుడు తీసుకొస్తాడు. నీ అండర్లో వచ్చేయాలి. నువ్వు కూర్చోమంటే కూర్చో, లేమంటే లేయాలి. ఆ స్థితిలో నిన్ను దేవుడు పెట్టబోతున్నాడు. ఆమేన్. కొంతమంది మీ రిలేషన్స్ వస్తారు తెలుసా మీకు? వాళ్ళు సొమ్ము చూపిస్తుంటారు, కొన్నిసారి వాళ్ళు డబ్బులు చూపిస్తుంటారు, వాళ్ళు అమ్ము చూపిస్తుంటారు, మాకు బిల్డింగ్ ఉందని చూపిస్తుంటారు, కారు ఉందని చూపిస్తుంటారు. అప్పుడు మీకు అయ్యే ఫీల్ ఏంటో తెలుసా? మేము ఈ స్థితిలో ఎప్పుడు అవుతామో, మేము ఎప్పుడు పెరుగుతామో, మేము వీళ్ళ ముందు ఎప్పుడు బీట్ చేస్తామో, మాది కూడా పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది, పెద్ద కాంపౌండ్ ఉంది, ముందు గార్డెన్ ఉంది, మా కారులో వచ్చి ఇంటి ముందు ఎప్పుడు పార్కింగ్ అవుతాయని అనే ఆలోచన ఉందా మీకు? ఉందా లేదా? లేదా? ఉంది. యేసునామంలో అది కలుగునుగా. దేవుడు ప్రతి బైబిల్లో రాయబడింది, నీ హృదయ వాంఛనైనా తీరుస్తాడంట. కానీ మీరు వాళ్ళని ఎందుకు కంపేర్ చేసుకుంటున్నారు? మీకు ప్రత్యేకంగా దేవుడు మీ కొరకే దీవెనలు ఉంచాడంట. అర్థమైందండి? విభిన్నంగా. హల్లెలూయా. ఎంతమంది ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్లు ఉన్నాయి? ఉన్నాయా? వాషింగ్ మిషన్లు ఉన్నాయి? అన్ని సేమ్ కంపెనీనా? లేదా? పని ఏమో సేమ్ చేస్తాయి లేండి, చేంజ్. మనమంతా ఒకే చర్చ్లో బిలీవర్స్. మళ్ళీ ఒకరింట్లో ఎల్జీ, ఒకరింట్లో హయ్యర్, ఒకరింట్లో ఆ కంపెనీ ఎల్జీ. మీది ఎల్జీ, మీకు లేదండి సామ్సంగ్. ఒకే చర్చ్ కొత్తాం. మళ్ళీ అంతా ఒకే దగ్గర కూర్చొని చప్పట్లు కొట్టి ప్రార్థన చేస్తాం. అందరింట్లో వాషింగ్ మిషన్ ఉన్నారు, విభిన్నంగా ఉన్నాయి. దీని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు అందరినీ దీవిస్తాడు, అందరిని విభిన్నంగా దీవిస్తాడు, అందరి జీవితాల్లో ఊహించని కార్యాలు చేస్తాడు. అందరికి ఒక్కొక్క ఆశలు ఉంటాయి చూడండి. అందుకే బైబిల్లో ఏమంటాడంటే ఏక మనసు గలవారై ఉండండి. చర్చ్కి వచ్చినప్పుడు ఒకరి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు అందరు కలిసి ఏక మనసుతో ఆ ఒక్క వ్యక్తి గురించి ప్రార్థిస్తే సమానంగా దీవెనలు వస్తాయి అందరికీ. చేస్తారా అలా? మీరు చేస్తారా? కీర్తన అంటే మీకు పడదు అనుకోండి, మాట పడదు కాదు, మాట. ఆమె కోసం నేను ప్రార్థన చేయండి అంటారు. ఇష్టం ఉన్న లవ్ నాయనా కాబట్టి ఎవరికైనా ఇద్దరికి పడదు అనుకోండి. అందరూ ప్రార్థన చేస్తుంటే వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేస్తారులే దాని గురించి ప్రార్థన అని కూర్చున్నారు అనుకో. అంత మీరు చేసినంత మాత్రం మీకు దీవెన రాకుండా, చేసిన వాళ్ళకి దీవెన రాకుండా పోదు. మీ ప్రమాది. అందుకే బైబిల్ తెలుసుకోండి అంటాను నేను. చాలామంది బిల్డప్లు ఏమంటే మేమిద్దరు చేయం కదా, ఆమెకు రాదు కదా. మీకు రాదు, మీకు వచ్చి సావదు. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే చాలామందికి అందుకే వాక్యం తెలీదు. నీ పక్షాన ఒక్కరు ఏక మనసు కలిగి ప్రార్థించి నీతో పాటు ఆమె కూడా ఏక మనసుతో ప్రార్థించి ఏకీభవించిందంటే వచ్చేస్తుందంట దీవెన. బైబిల్ చెప్తుంది. బైబిల్ అలా ఉందా? 100 మంది అని ఉందా? ఆకాశము క్రింద
బైబిల్లో ఉండేది మనుషులలో ఇద్దరు ఎవరైనా ఏక మనసుతో ప్రార్థిస్తేనే జవాబిస్తానన్నాడు ఆయన. ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు మూడో వాళ్ళు పూలలు పెట్టే వాళ్ళు ఉంటారని. అర్థమైందా మీకు? ఇద్దరు బాగా అండర్స్టాండింగ్లో ఉంటారు. ఏడాది చూసారా మీరు? ముగ్గురు ఉంటే ఏమవుతుంది? హాస్టల్నాಗ ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿನ ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ? ಮೂರು ఎందుకు ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? మీకు తెలుసా ఇది? బైబిల్ కాలేజ్లో రూమ్లో ముగ్గురుని వేస్తారు. ఎందుకు ముగ్గురు ఇస్తారు? ఇద్దరు తప్పుడు నాకడుగులు ఉంటే మూడోవాడు చెప్తాడు వాళ్ళ గురించి వచ్చి. ఇద్దరిని వేశారు అనుకోండి, రెండు దొంగలు చేరి ఊరు ధ్వంసం చేసేస్తారు. అందుకే ఎప్పుడు ఎంతమందిని వేస్తారు హాస్టల్ రూమ్లో? ముగ్గురునే. ముగ్గురులో ఐక్యత ఉండటానికి సాధ్యమే లేదు. మీరు ఎక్కడన్నా చూడండి, ఎంత పెద్దోళ్ళని చూడండి. మీకు ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారా, ముగ్గురు కూతురులు ఉన్నారా? ఛాలెంజ్ చేస్తాను కాబట్టి. ముగ్గురు కలిసి ఉంటే తేడాన్ని చూస్తారా? ఇద్దరు కలిసి ఉంటారు, ఒక డివైడ్గానే ఉంటారు. ఎవరన్నా చూడండి, ఎక్కడన్నా చూడండి. మీకు ముగ్గురు ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, పురుగు ఎక్కించాను తల, ఆలోచించి చూడండి. హాస్టల్ రూమ్లో ముగ్గురు ఉంటే ఇద్దరు ఐక్యంగా ఉంటారు, ఒకటి అగెనెస్ట్గా ఉంటాడు. అప్పుడప్పుడు అన్ని కూడా నిలబడలే అంటుంటారు వీళ్ళు. నేను అది పొడుస్తుంది వాడని నిలబడ. అందుకే దేవుడు కూడా సేవకు ఇద్దరిని పంపిలా. ఇద్దరు కలిసి సేవ మర్చిపోతారని ముగ్గురుగా పంపించాడని బైబిల్లో. మీరు వేసుకుంటే జడలు కూడా రెండు తిప్పితే, ఎంత తిప్పిన సాయంత్రం వరకు జడలు మూడల్లుతేనే కూర్చుంటుంది. అది దీని అర్థం మీ జీవితాల్లో నేర్చుకోవాలి దేవుని ఐక్యత రూల్ ఏంటని. అర్థమైందండి? ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామములో చేరుంటారో, ముగ్గురు చేరే చాలా కష్టం. ఇద్దరు అండర్స్టాండింగ్లు ఉంటారు ఎక్కడని చూడండి. అర్థమైందండి? ఒక ఇంట్లో ముగ్గురు కోడళ్ళు ఉంటే ఇద్దరు టీంగా ఉంటారు, ఎప్పుడు మూడోది ఉండదు. చూడండి కావాలంటే. ముగ్గురు అన్నదమ్ముల భార్యలు కలిసి ఉండేది సాధ్యమే లేదు. చరిత్రలోనే లేదు. ఫంక్షన్లు యాక్టింగ్ చేస్తుంటారు అంతే. ముగ్గురు కోడలు కలిసినట్టు సపరేట్గా వెళ్ళి వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేసి చూడండి మీరు. ఏమోలే 4 రోజులు లెక్క ఉండి వెళ్ళిపోతే ఎందుకు అంటారు. సాధ్యం లేదండి ఇది. మా అక్కలు కూడా ముగ్గురు కోడళ్ళు నెవర్ పక్కనే ఉంటాయి. పక్క చూస్తే ఒకటి పడదు. ఒకే కాంపౌండ్లో ఉంటారు. మళ్ళీ ఊరికి రా అంటే డ్రమ్ములు తీసుకొని పోతారంట ఇంకొక కోడలు. ఒకే కుటుంబం, ఒకే ఫ్యామిలీ, ఒకే ఇన్షల్, వాళ్ళదంతా ఒకే రక్తం. ఆలోచించండి. మీరు ఎవరైనా ముగ్గురు అన్నదమ్ముల భార్యలు చూడండి, అవునా? ఈక్వల్గా ఉన్నారా? నెవర్. ఫోన్లో ఊరికి కాటచారానికి మాట్లాడతారు అక్క అని. విడివిడిగా ఇంటర్వ్యూ చేసి చూడండి, ఒక్కటంటే ఒకటి పడదు అసలు. వాళ్ళ అభివృద్ధి అయితే పడదు, వాళ్ళు చైన్ కొంటే పడదు, వాళ్ళు ఇల్లు కొంటే పడదు, వాళ్ళ పిల్లలు చదివితే పడదు. వాళ్ళు పండగకు పిలిచిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు చూడండి. పండగకు వచ్చి మీరు చూడాలి వాళ్ళని. హోళికలు తింటున్నా కాకరకాయ తిన్న ఫేస్లు ఉంటాయి వాళ్ళు. కారణం ఏంటి? శరీరం ఉంది కానీ మనసు. ఈరోజు క్రైస్తవులైన మనం, బైబిల్ చెప్తా ఉంది ఒకే కుటుంబం. ఇబ్రీ పత్రికలు చాలా అద్భుతంగా రాస్తాడండి. ఈరోజు వరకు ఇబ్రీ పత్రిక రాసింది ఎవరని తెలుసా మీకు? తెలుసా అండి? తెలుసా? ఇబ్రీ పత్రిక రాసింది ఎవరని తెలుసా? మీ చేతిలో బైబిల్ ఉంది, ఒకసారి చూడండి. ఎవరు రాశారా దాంట్లో? అన్ని పత్రికలు ఎవరు రాశారని ఉంది. ఇబ్రీ పత్రిక ఎవరు రాశారని ఉందా? అయ్యో పాస్టర్ గారు తెలియదే ఇది. చూడండి ఒకసారి ఇబ్రీ పత్రిక 1వ అధ్యాయం పైన చూడండి, ఎవరు రాసినట్టుంది? పౌలు రాసినాడని ఉందా? అంగేదియా? అన్నీ రాశారు కదా. అపోస్తలుడైన పౌలు రాసిన ఇబ్రీ పత్రిక అని ఉందా అక్కడ? ఓకే. అంచనాగా ఆ రాత చూసి, ఆ అడ్వైస్ చూసి పౌలే రాసింటాడని డిక్లేర్ చేశారు. కానీ నిజంగా అది ఎవరు రాశారో ఇంతవరకు తెలియదు. కానీ అందరూ ఒప్పుకుంటారు ఇది పౌలే రాసింటాడు. ఎందుకంటే ఆ ఇబ్రీ పత్రిక అంత అట్రాక్ట్గా ఆ 13 పత్రికలను పోల్చి చూస్తే అలాగే ఉంది కాబట్టి. అవునా? చర్చి న్యూ టెస్ట్మెంట్ టీచ్ చేసి ఉంటారు మీకు. ఇబ్రీ పత్రిక పౌలు రాశాడని అంచనా, అంతే, పక్క కాదు. కానీ ప్రింట్ కూడా అలాగే వేశారు, పౌలు రాసిన ఇబ్రీ పత్రిక. ఇబ్రీ పత్రికలో ఆయన రాస్తూ ఒక మాట అంటాడు. ఏమని అంటాడంటే, మాకున్న ఆత్మ ఒక్కటే, మాకున్న తండ్రి ఒక్కడే, మాకున్న పరలోకం ఒక్కటే, మనందరకున్న నిరీక్షణ
ఒక్కటే గనుక మనమందరం ఒక కుటుంబమై ఉన్నామని రాస్తాడు. అవునా కదండి? ఇప్పుడు చర్చ్ ఇచ్చిన తర్వాత అందరూ ఒకే ఇంటికి పోతామా, డిఫరెంట్కి వెళ్తామా? చెప్పండి. కొంతమంది పెట్రోల్ వేసుకొని పోతారు, కొంతమంది ఆధార్ కార్డు మీద పోతారు, కొంతమంది ఆటోలో వెళ్తారు. కానీ ఒకే దగ్గర కూర్చున్నాం, ఒకే దేవుని ఆరాధిస్తున్నాం, ఒకే చోట ఉన్నాం. వీఆర్ వన్ ఫ్యామిలీ, ఒక కుటుంబం. అందుకే దేవుడు అంటాడు, మీరు నాకు అవయవాలు అయినారు, మా శరీరం అయినారు, నేను మీకు శిరస్సు అయినా. ఇది సంఘం. బిల్డింగ్ కాదు, తలలో పెట్టుకోండి. ఈ బిల్డింగ్ కాదు. మనమందరం కలిసి ఆరాధించేది శ్రేష్టమైన సంగతి. 2 సంగతులు మేము ముందు ఉంచాము. దేవుడు మన పక్షమునుంటే కలిగే ఆశీర్వాదాలు. 2వ దీనవృత్తాంతం 15:2 నుంచి స్టార్ట్ చేసాం మనం. అక్కడ దేవుడు అంటాడు, ఆసా, ఐగుప్తులారా, బెన్యామీన్ జనులారా వినండి, మీరు యెహోవా పక్షమునుంటే ఆయన మీ పక్షమునుంటాడు. మీరు యెహోవాను విసర్జిస్తే ఆయన మిమ్మల్ని విసర్జిస్తాడని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాం. తర్వాత మొదటిది స్టార్ట్ చేసాం. 68వ కీర్తన 20వ వచనంలో చూసాం, ఆయన పూర్ణ రక్షణ కలుగజేటుకు శక్తిమంతుడు. 2వది, మా ప్రాణం మరణము నుండి తెప్పించుట ఆయన వశము అని చూసాం. అంటే మా పక్షాన ఆయన ఏం చేస్తాడండి? పూర్ణ రక్షణ చేస్తాడు మా పక్షాన. పూర్ణ రక్షణ అంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా, లోపల బయట. ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఎక్కడ మందసం ఉందో, మందసం ఒబేదేదోము ఇంట్లో మందసం ఉన్నప్పుడు 3.5 నెల ఉంది వాని ఇంట్లో. మందసం వాని ఇంట్లో ఉన్నందుకు ఒబేదేదోము ఇల్లు ఏమంటే, ఒబేదేదోము ఇంట్లో మందసం ఉన్నందుకు ఒబేదేదోము ఇల్లు, ఆయనకు ఉన్నదంతయు ఏమైందట? బైబిల్ అలా ఉందా లేదా? ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఆయన పక్షమున మీరుంటే మీ పక్షమున ఎవరు ఉంటారు? అర్థమైందా? అప్పుడు మీరు, మీ ఇల్లు, మీకున్నదంతయు ఏమవుతుందంట? ఆశీర్వదింపబడుతుంది, పరిపూర్ణంగా రక్షింపబడుతుంది. మరణము కూడా మీ దగ్గరికి రావడానికి సాధ్యం లేదు. ఓకే. రెండోదిగా నిర్గమకాండం 14:25 చదివాం. మన పక్షమున ఆయన యుద్ధము చేసి మాకేమిస్తాడు? జయాన్ని ఇస్తాడు. దానికే అనుగుణంగా ఇంకొక వచనం చూసాం. యెహోషువ గ్రంథం 10:42 యెహోషువ పక్షాన దేవుడు యుద్ధం చేసినందుకు యెహోషువ ఒక దెబ్బకు అందరు రాజులను ఏం చేశాడంట? పట్టుకున్నాడు. మీరు ఇంతవరకు ఏమి జయించలేకపోయారో, ఇంతవరకు ఏ విషయంలో నీకు పట్టు రాలేదో, నువ్వు యెహోవా పక్షానంటే ఒక్క దెబ్బకు అంత పట్టు నీ చేతిలో వచ్చేస్తుంది. హల్లెలూయా. కొత్తగా వచ్చినప్పుడు నీ ఇంట్లో ఏముండదు నీకు? చెప్పండి, ఏముండదు? అత్తయ్య గారు టీ పెట్టమంటారా? అత్తయ్య గారు బయటికి వెళ్ళి వస్తామండి అని అడగారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు మీకు స్వతంత్రం ఉందా లేదా? కుటుంబంలో ఇంత స్వతంత్రం ఉందంటే స్పిరిచువల్ లైఫ్, ఆత్మిక జీవితంలో కూడా కొన్నిసార్లు భయపడుతూ, అయ్యో చచ్చిపోతానేమో, అయ్యో రోగం పని చేస్తుందేమో, అయ్యో అప్పు తీర్చుకోకుండానే పోతానేమో, అయ్యో నా పిల్లలు ఇలాగైపోతారేమో, నా కుటుంబం ఇలాగేమో, జీవితాంతం అద్దెంట్లో దాంట్లో నుండి బయటకు తీసుకొస్తున్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు. అర్థం చేసుకోండి. ఇది ఎప్పుడు స్పిరిచువల్ ఇలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో అనుకోకుండా ప్రాపర్టీలు మీ పేరు మీద రావడానికి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఆమేన్. ఇది దేవుని చిత్తం. దిస్ ఇస్ ది విల్ ఆఫ్ గాడ్. మీరు ఇలా తీసుకోవాలి దీన్ని. యెహోషువపాటు అడిగింది యుద్ధంలో జయం అంతే, ప్రాపర్టీ కాదు. థింక్ చేయండి. ఎప్పుడు ఏమంటాడు అక్కడ ప్రార్థనలో? పర్టికులర్ వర్డ్ రాయబడింది, ప్రభు అది పెద్ద సైన్యం, నేనేమి చేయాలో దిక్కుతోచట్లా, నాకు తెలిసింది ఒకటే, నీ వైపు చూడాలని వచ్చా. అప్పుడు యెహోవా అన్నాడు, నిలిచి చూడు, నేను నీ కోసం చేసే కార్యాన్ని. నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను అంటావు, బ్రదర్ పాస్టర్ గారు మా పిల్లలు చదువు కోసం ప్రార్థించండి, కొంచెం అప్పుల కోసం ప్రార్థించండి అంటే, యెహోవా నీతో అనే మాట ఇంతేనా నువ్వు అడిగేది? నిలిచి చూడు, దీనికంటే డబల్ చేస్తాను నీకోసం. హల్లెలూయా. నమ్ముతారా దీన్ని? పక్కన వాళ్ళు చెప్పండి, నువ్వు అడిగేది ఒకటైతే, చెప్పండి నువ్వు అడిగేది ఒకటైతే దేవుడు నీ జీవితంలో 100 రెట్లు చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు, 100 రెట్లు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు. నువ్వు ఆమేనని
తీసుకోవాలి. హల్లెలూయా. 100 రెట్లు. దిస్ ఈస్ ద డబల్ ధమాకా అంటారు. అంగిట్లో రాస్తుంటారు డబల్ ధమాకా, బై 1 get 1. అవునా? బై 1 get 1. ఇంకా జమినీ టీవీలో ఒకటి వచ్చేది కదా, రేటు చెప్పు చీర పట్ట, ఏమంటే పట్టుమని పట్టు చీర. విన్నారంటే అప్పుడు పట్టుమని పట్టు చీర అంటే పట్టుకుంటే పట్టు చీర అంట. టీవీలో వచ్చేది పట్టుకుంటే పట్టు చీర. టీవీలో చూసి దన్నండి మీరు ఫోన్ చేసి రేట్ చెప్పాలి. ఏది దగ్గర రేట్ చెప్తారో ఆ చీర వాళ్ళకి పోస్ట్లో పంపిస్తారు. అవునా? ఇక్కడ కూడా బైబిల్ చెప్తా ఉంది, యెహోషువ పట్టుమని పట్టుకున్నాడంట అందరిని. బైబిల్లో రాయబడిందా? ఒక్క దెబ్బకే అందరు రాజులను పట్టుకున్నాడంట. ఈరోజు నీ జీవితాల్లో కూడా అన్నిటినీ నువ్వు పట్టుకోవాలి, అన్ని స్వాధీనం కావాలి, అన్ని నువ్వు ఆశీర్వదింపబడాలి. నీ ఇంటిలో లేని వస్తువు ఉండకూడదు యేసు నామములో. ఇది బైబిల్ చెప్పే మాట. కొన్నిసార్లు అండి చాలా విచిత్రం చెప్తే మీరు బాధపడతారా. మా అక్క ఒకసారి ఏడ్చింది నేను చెప్తూ ఉంటే. కొంతమంది అది జరిగిందంట వాళ్ళ లైఫ్లో. పిల్లల బ్యాగులు కొత్తవి కొనిలేక స్కూల్కి చినిగిపోయిన అవే కుట్టి 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 మళ్ళీ పంపించి, ఎవరన్నా శ్రీమంతులు ఉంటే వాళ్ళ పాత బ్యాగులు ఇస్తే పిల్లలకి ఇచ్చి పంపించిన దినాలు ఉంటాయి. ఎవరో వాళ్ళ పిల్లలు బట్టలు ఇస్తే వేసుకొని పంపించి. కొన్నిసార్లు ఎవరో పిల్లలు లాలీపాప్ తింటుంటే ఇలాగే చూసేది. నాకు బాగా గుర్తుంది, నేను చిన్న ఉన్నాండి లైఫ్లో జరిగింది చెప్తున్నా. మీనూరులో ఉండేవాళ్ళం, చిన్న క్వార్టర్స్. అప్పుడు మాకు ఎంప్లాయీస్ పిల్లలు ఆడుతుండేవాళ్ళం. పల్లెటూరు అది. మా నాన్నగారి మీద సూపర్వైజర్ అని ఉండేవారు. వాళ్ళ పిల్లలు 5 స్టార్ చాక్లెట్ తినేవారు. అప్పటికి ఇంగ్లీష్ మీడియం కంపెనీలో ఒకటి ఉండేది, భారత్ విశ్వవిద్యాలయం. ఇక్కడ వాళ్ళు బస్సుకు వచ్చి చదివేవాళ్ళు. వాళ్ళ డ్రెస్సు, వాళ్ళ టై, వాళ్ళు 5 స్టార్ చాక్లెట్ తింటూ ఉంటే ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు కానీ చూసేవాళ్ళు. వాళ్ళు తింటుంటే చూసేవాళ్ళం, ఎలా ఉంటుందో ఆ టేస్టే తెలియదు. 5 స్టార్ చాక్లెట్ ఎలా ఉంటుందో. ప్రతిసారి మా అబ్బాయి 5 స్టార్ చాక్లెట్ తింటప్పుడు అని చెప్పలేదు కానీ ఈ సీన్ నాకు ఎప్పుడు కళ్ళ ముందు ఉంటుంది, ఎప్పుడు కళ్ళ ముందు ఉంటుంది. మనసులో చూస్తూ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నేను అనుకుంటే ఇది ఎప్పుడు తింటానో. వాళ్ళు అప్పటికి జంప్స్ కూడా తినేవాళ్ళు. అయ్యో కలర్ ఎంత బాగున్నాయో, టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదండి అసలు. పెరుగుతూ 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 ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి కంపెనీకి వచ్చాం. అప్పటికీ తెలీదు. తర్వాత ఎవరో ఒకసారి 5 స్టార్ కొంచెం తుంచి ఇస్తే అబ్బో ఎంత బాగుందో చెప్తే చాలా ఆశ్చర్యం అనొచ్చు. కొన్ని మీ లైఫ్లో కూడా జరిగింటాయి. టీవీ లేక ఎవరు ఇంటి దగ్గర వెళ్ళి సందులో ఇలా చూస్తుంటే వాళ్ళు తలుపులు వేస్తారు. కూర్చొని చూస్తుంటే టీవీ కావాలని ఆఫ్ చేస్తారు. కొంతమంది పిల్లల దగ్గర సైకిల్ ఉంటుంది, మా దగ్గర ఉండదు. ఒక రౌండ్ కూడా అడిగితే తీయరు. ముట్టకూడదని, మేము ముడితే కూడా ఇలా తుడుచుకునే పరిస్థితి. అంటే వాళ్ళు అలా మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. చాలా విచిత్రం. అవన్నీ పరిస్థితుల నుండి దేవుడు మమ్మల్ని బయటకు తీశాడు. బట్ ఈ జనరేషన్ అలా లేదు. అర్థమైంది? ఈ జనరేషన్ అలా ఉందా? చిట్టికి వేస్తే మొబైల్ తీసి ఆర్డర్ చేస్తారు, ఇంటి దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. హరికి బిర్యానీ తినాలి అనిపించిందంటే డాడీ బుక్ చేయి అంటే ఆడి నుంచి బుక్ చేసేస్తాడు. వాళ్ళ నిజమా అబద్ధం ఇది? అవునా? ఒకప్పుడు మేము బిర్యానీ అంటే చిన్నప్పుడు ఎవరో సాగులు పెళ్ళి ఎదురు చూడాలి, లేదా ఇంట్లో ఖచ్చితంగా మా నాన్న బయట ఎక్కడన్నా తిని వస్తే మాకు తినకుండా ఆయన తిని ఇంటికి తెచ్చి మిమ్మల్ని అంతా వదిలి తినేసాను నేను, నా మనసు ఒప్పలేదని మా ఇంటికి తెచ్చి చేయించి మాకు తినిపించేవాడు. నేను ఎక్కడో పెళ్ళికి వెళ్ళి ఈరోజు చికెన్ తిన్నాను రా అని మా అమ్మకి చెప్పేవాడు. ఎల్సి అని పిలిచేవాడు. ఆమె చెయ్యి పిల్లలు అందరూ తినాలి, నేను మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి తినేసాను, నాకు ఎంత బాధ అయిందని కొన్నిసార్లు కన్నీళ్ళు పెట్టేవాడు. కొన్ని ఫ్యామిలీస్ మేము ఇది నేర్చుకున్నాం. ఈ రోజుకి నేను ఎక్కడన్నా బయట ఏది తినను, నాకు ఒక్కడిని తినే అలవాటే లేదు, సింగల్కి వెళ్ళి తినే అలవాటే లేదు. ఎవరైనా ఒకరు ఉండాలి జతలో, ఎవరన్నా ఒకటి. వీడు రానన్నా బలవంతంగా లాక్కొని వెళ్తాను, లేదు రాకపోయినా కారణం సింగల్గా తినే అలవాటు. పంచుకొని తినాలి. కారణం ఏంటంటే ఇది ఫౌండేషన్. దిస్ ఇస్ క్రిస్టియన్ లైఫ్. మా పిల్లలకి నేర్పాలి. ఆ స్థితిలో ఉండి ఈరోజు ఈ స్థితికి వచ్చాం. ఈరోజు చాక్లెట్ అంటే చిటికేస్తే చాక్లెట్లు తెచ్చుకుంటాం. ఒకప్పుడు ఎవరో 5 స్టార్ తింటుంటే నోరు తెరుచుకొని చూసే పరిస్థితి. బూట్లు ఎవరన్నా తెస్తే వేసుకొని నోరు తెరుచుకొని చూసే పరిస్థితి. ఈరోజు నా బూట్లు మా ఇంట్లో చూసి చాలామంది పాస్టర్ గారి కొట్టు కంటే ఏమి 35-40 జతల షూలు. ఏ స్థితిలో నుండి ఏ స్థితికి దేవుడు తీసుకుంటాడు. ఇది నేను గర్వంతో చెప్పే మాట కాదు, దేవుని కృపను ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఈరోజు మీ పరిస్థితులు కూడా అలా దాటుకొని వచ్చిండొచ్చు, మీ స్థితుల నుండి దాటుకొని వచ్చిండొచ్చు.
దేవుడు ఈ స్థితిలోనే మిమ్మల్ని పెట్టాడు, ఉన్నత స్థితిలో పెడతాడు. హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రం. చాలామందికి సండే అంటే నాన్ వెజ్, కొంతమంది పిల్లలకు ఆశ నాన్ వెజ్ తినాలి. సండే అంటే నాన్ వెజ్ ఉంటే బాగుంటుంది. కొన్నిసార్లు చేయాలనున్నా కొన్నిసార్లు డబ్బులు ఉండవు ఇంట్లో, ఎలా చేయాలి అంటూ కొంతమంది పాపం పిల్లలకు మాత్రమే తీసుకొచ్చి ఇచ్చే తల్లిదండ్రులను కూడా నేను చూసాను. ఈరోజు దేవుడు ఆ స్థితి నుండి మమ్మల్ని సమృద్ధిలో నడిపించాలని నేను ప్రార్థిస్తాను. అందుకే కొన్నిసార్లు ప్రార్థిస్తాను, నాన్ వెజ్ అంటేనే పడకూడదు. ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్తుందంటే అది కూడా ఒకలాంటి శోధన. మీకు తెలుసో తెలీదో, తెలుసా? ఒకలాంటి శోధన. దాన్ని కూడా మనం జయిస్తే పరలోక రాజ్యాన్ని పొందుతాం. మీరు తినకూడదన్న ఆశ కాదండి, తప్పుగా అనుకోకండి. శోధనను జయించి చూడండి ఒకసారి. బైబిల్లో నేను మొన్న ఒక వ్యక్తితో పరిచయం అయింది, మాట్లాడుతుంటే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. మగపిల్లడు పుట్టాలని దేవుణ్ణి వేడుకున్నాడంట ఆ వ్యక్తి. 3 ఆడపిల్లలు పుడితే మగపిల్లడు పుట్టాలని వేడుకున్నాడంట. వేడుకొని దేవునికి మాట ఇచ్చాడంట, ఏమని? నాకు ఇష్టమైన వస్తువులు తినేదే మానేస్తాను అని దేవుని దగ్గర వేడుకొని అన్నం తినేది మానాడంట. కాఫీ అంటే ఇష్టం అంట, కాఫీ మానాడంట. మటన్ అంటే ఇష్టం అంట, జీవితంలో మగపిల్లోడు పుట్టే వరకు మటనే తిందని త్యాగం. అంటే దేవుని కోసం నీలా త్యాగం అని మటన్ తినకుండా, అన్నం తినకుండా, కేవలం ఉప్మా లేకపోతే రొట్టె చపాతి ఇంతే అండి నేను వేడుకున్నానండి, నా కొడుకు పుట్టే వరకు నేను ఉండాలి. చూడు, ఒక అన్యుడు ఎంత పట్టుదల కలిగి కొన్ని వాడు అవాయిడ్ చేస్తున్నాడు. బైబిల్లో కూడా అద్భుతమైన వ్యక్తి ప్రవక్త దానియేలు రాజు భోజనాన్ని ఏం చేశాడంట? మనకు ఉంది కదా బైబిల్లో, రాజు భోజనాన్ని ఏం చేశాడు? అవాయిడ్ చేశాడంట. రాజు ఆస్థానములున్నా నాకు అవసరం లేదన్నాడంట దేవుని కోసం. ఈరోజు చాలామంది శోధనలో పడిపోతారు. ప్రార్థన అంటే బిర్యానీ లేదా ఫస్ట్ గారు? ప్రార్థన అంటే మటన్ లేదా ఫస్ట్ గారు? ప్రార్థన అంటే భోజనం కాదు. బైబిల్ చెప్తా ఉంది, తినటం త్రాగటం దేవుని రాజ్యం కాదు. మీరు ఎవరింటికన్నా ప్రార్థనకి వెళ్ళండి, దయచేసి వాళ్ళ నుంచి భోజనం ఆశించకండి. నీళ్లు తాగి ఆ కుటుంబాన్ని దీవించి ప్రార్థిస్తే ఒక రోజు వస్తుంది, ఆ కుటుంబం దేవుడు సమృద్ధిగా సంఘానికే భోజనం పెట్టేలా దేవుడు పెడతాడు. ఆమెన్. ఆ స్థితిలో దేవుడు నడిపిస్తాడు. కాబట్టి ఈరోజు నేర్చుకున్న 2 సంగతులు. మొదటిది ఏంటి? 2 దినవృత్తాంతం 15:2లో దేవుడు ఎవరి పక్షాన ఉంటే వాళ్ళ పక్షాన ఆయన కూడా ఉంటాడు. దేవుణ్ణి విసర్జిస్తే ఆయన కూడా వారిని విసర్జిస్తాడు. మొదటిది 68వ కీర్తన 20లో చూసాం, ఆయన పూర్ణ రక్షణ కలగజేయువాడు, మరణం తప్పించుట ఆయన వశం. రెండోదిగా మన పక్షము నుండి యుద్ధం చేసి జయాన్ని మాకు ఇస్తాడు. యెహోషువకి ఇచ్చాడు, నిర్గమకాండంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఇచ్చాడు. వచ్చే వారం కలుసుకున్నప్పుడు ఇంకా లోతైన సంగతులు మనం నేర్చుకుందాం. కాబట్టి దేవుడు మన పక్షాన ఉంటే మనకు జయం. మనకు వ్యతిరేకంగా ఎన్ని కుటుంబాలు లేచి నిల్చుకున్నా, ఎంతమంది బ్యాంకు వాళ్ళు నోటీసులు పంపినా యెహోవా మా పక్షాన గొప్ప జయాన్ని ఇస్తాడు. హల్లెలూయా. మనకు కలిగిన అవమానం ఏ చోట కలిగిందో అక్కడే రెట్టింపు ఘనతను ఇస్తానన్నాడు. కొంతమంది ఎక్కడైనా అవమానం కలిగిందంటే ఆ ఊరు ఇడిచిపెట్టాలని ఆలోచిస్తారు. అవునా? ఎక్కడైనా అవమానం కలిగినట్టు లేదు, ప్లేస్ మారితే బాగుంటుంది. లేదు, బైబిల్ ఏం చెప్తుందో తెలుసా? నీకు ఎక్కడైతే అవమానం కలిగిందో అక్కడే నీకు రెట్టింపు ఘనత ఇస్తారు. ఎక్కడ నువ్వు ఓడిపోయాను అనుకున్నావో అక్కడే అత్యధికమైన గెలుపును దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. కాబట్టి నువ్వు సైతానికి భయపడి పరిగెత్తిపోకూడదు. యేసుని గట్టిగా పట్టుకోవాలి, అక్కడే నిలవాలి. ఎక్కడైతే పోగొట్టుకున్నావో యేసునామములు అవన్నీ కూడా తిరిగి రాబోతున్నాయి. హల్లెలూయా. నేను నిన్న రాత్రి ప్రార్థన చేస్తున్నాను, ప్రభువా ఏంటి కొన్ని బాత్రూమ్కి వెళ్ళా, మార్నింగ్స్ 4 o'clock బాత్రూమ్కి వెళ్ళి వచ్చా, మళ్ళీ మంచం మీద కూర్చున్నా, ప్రార్థన చేస్తున్నా. ప్రభువా, నా సంఘములో ఉన్న వారి ప్రాపర్టీ ఏదేది వెళ్ళిపోయిందో, ఏ సైట్ మీద ఎవరు కన్ను పెట్టారో, ఏ స్థలం మీద ఎవరు కన్ను పెట్టారో, ఏదైతే వారిది వెళ్ళిపోయిందో తిరిగి రావాలని ప్రార్థిస్తుంటే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఏంటి తెలుసా? అనుకోకుండా అన్ని స్థలాలు మీకు రాబోతున్నాయి. హల్లెలూయా. అక్కడ ఒక వర్డ్ వచ్చిందండి నాకు. మార్నింగ్ 4 o'clock ఒక వర్డ్ ఏమొచ్చింది తెలుసా? నేను పునఃస్థాపించే దేవుడు అని, రీఎస్టాబ్లిష్ చేసే దేవుడు అంటాడు. ఆ వర్డ్ నాకు వినిపించింది, చాలా ఆనందం అని ఇప్పటికీ అది అనిపిస్తుంది నాకు. రోమాలు చూడండి, తిరిగి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తానంటే తిరిగి స్థాపిస్తాడంట. నువ్వు పోగొట్టుకున్న దాన్ని మళ్ళీ బిల్డ్ చేస్తాడంట, మళ్ళీ నిలబెడతాడంట. నువ్వే శక్తి కోల్పోయావు దాన్ని రెట్టింపిస్తానంటాడు. నువ్వే ఆస్తి కోల్పోయావు మళ్ళీ నిలబెడతానంటాడు. నీ నగలు ఏవి అమ్ముకున్నావు మళ్ళీ కొంటావంట. ఇది దేవుడు చూపించాడు. ఆమెన్. యేసు నామములో ఇది జరుగును కాక. మార్నింగ్ చూపించింది ఏదో. నేను అదే అన్నాను, వీళ్ళు తోటకి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు ఏడుస్తూ ఉన్నారు.
ఒక తోట వీళ్ళు ఉండేది, ఇప్పుడు లేదు. ఇప్పటికి అనుకుంటే ఏడుస్తారు వారు. అది అంత సమృద్ధి గల తోట సడన్గా అప్పులకు వెళ్ళిపోయింది. చూడండి, మళ్ళీ ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుడు అంటున్నాడు, మళ్ళా ఆ స్థలం వస్తుంది, అధికమైన తోటను మీరు పెంచబోతున్నారు. దేవుడు మా పక్షాన కార్యాలు చేస్తారు. మీరు పోగొట్టుకున్న నగలు, మీరు పోగొట్టుకున్న ఆస్తి, పోగొట్టుకున్న ఇళ్ళు ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ 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 రీఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి. ಈ ಮನೆ ಕೆಲವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದೇಶದ ನಾಮದಲ್ಲಿ దేవుడు కార్యಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. దేవుడు తోరుస్తా ఇದ್ದಾನೆ. కొన్ని 4 గంటలకు చూస్తుంటే కొన్ని సైన్ చేసిన డబ్బులు వస్తున్నాయి, కొన్ని ఆగిన డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఆగిన పనులు జరుగుతున్నాయి, కొన్ని ఏది మోసం చేయాలనుకున్నారు మారిపోతున్నారు. యేసు నామంలో దేవుడు మా పక్షాన్ని కార్యాలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ధైర్యంగా ప్రార్థన చేయండి, ఉదయం లేచి ప్రార్థన చేయండి, నమ్మకంతో ప్రార్థన చేయండి. ఇచ్చావు ప్రభువా నీకు స్తోత్రం అని. మీ పక్షాన ఖచ్చితంగా దేవుడు ఉన్నాడు. గొప్ప గొప్ప సాక్ష్యాన్ని దేవుని సన్నిధిలో మీరు చెప్పబోతున్నారు. దేవుడు వాక్యాన్ని మమ్మల్ని అందరి జీవితాన్ని దీవించునుగాక. ఆమె ప్రార్థన చేద్దాం. కృపగల తండ్రి, నజరేయుడైన యేసు నామములో ఈ ఆదివారం ప్రభువా మా పక్షము నుండి మీరు జయమిచ్చే దేవుడు, మా పక్షము నుండి మాకు వచ్చే ఆశీర్వాదాల గురించి మాట్లాడారు. నీకు వందనాలయ్యా. మా పక్షమును మీరుండి ఇంతవరకు గొప్పగా నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి స్తోత్రం. ఈ లైవ్ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రజలందరినీ దీవించండి. వారి పక్షాన్ని మీరు కార్యం చేయండి అయ్యా. చాలా మంది వారు ఒంటరిగా ఉన్నాం అనుకుంటున్నారు, చాలా మంది మేము చేత కాని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు, చాలా మంది ప్రభువా నేను ఓడిపోయాను అనుకుంటున్నారు. యేసు నామములో అట్టివారి పక్షాన్ని మీరుండి గొప్ప కార్యాలు చేయమని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. వారి పక్షాన్ని నుండి అత్యధికమైన జయాన్ని ఇవ్వండి అయ్యా. ఎలాగైతే యెహోషువ ఒక్క దెబ్బకు అందరినీ పట్టుకున్నాడో, వారి జీవితంలో ఇంతవరకు ఏది సాధించలేదో యేసు నామంలో ఒక దెబ్బకు అంత సాధించే కృప మీరు అనుగ్రహించారు కనుక నీకు వందనాలు. ఇప్పుడున్న అందరిని బట్టి స్తోత్రం. అందరి పక్షాన మీరు ఉన్నారు, అందరి కార్యాలు సక్రమంగా జరిపించారు. నీ వాక్యంలో చూసాం, నీ ప్రతి ప్రవర్తన యందు ఆయన అధికారానికి లోబడాలన్నారు. మా ప్రతి ప్రవర్తనలో నీ అధికారం జరగాలయ్యా. నీ ఆత్మ కార్యాలు జరగాలి, నీ నడిపింపు జరగాలి, నీ చిత్తం జరగాలి. అలాంటి కృపలో నడిపించమని ఘనత, మహిమ, ప్రభావం మనకి ఆరోపిస్తూ ఈ లైవ్ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలు ఆశీర్వదించండి. ఈరోజు ఎవరైనా పుట్టిన దినం, మ్యారేజ్ యానివర్సరీలు జరుపుకుంటుంటే వారిని దీవించి బలపరచు. అలాంటి దినాలు ఎన్నో సంవత్సరాలు వారు ఆచరించి నేను గణపరిచే భాగ్యాన్ని, దీర్ఘాయుష్ను వారికి దయచేయమని, రైతులకు మంచి పంటను అనుగ్రహించండి, రక్షణ లేని వారికి రక్షణను అనుగ్రహించు, అనారోగ్యంలో వారిని తాకండి, స్వస్థపరిచి మీరు మహిమ పొందమని ఈ ప్రార్థన నమ్మదగిన యేసయ్య పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి వేడుకున్నదంతా సర్వ సమృద్ధిగా పొందుకున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రం. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, ఈ లైవ్ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు దీవింపబడినట్లయితే దయచేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ వత్తుట ద్వారా మిగతా అనేక కార్యక్రమాలు మీరు వీక్షించి దీవెన పొందాలని మనవి చేస్తున్నాను. మరి మీ ప్రార్థన అవసరం ఉంటే దయచేసి కింద ఉన్న కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాం. దేవుని చిత్తమైతే మరి ఒకసారి వచ్చే వారం కలుసుకుందాం. అంతవరకు దేవుని మెండైన కృప మీకు, మీ కుటుంబానికి తోడై ఉండును గాక. ఆమేన్. God bless you. God bless you all.